talking to Purva, and I told him, "What are you doing?" And he goes, "I'm studying." I'm like, "Why? What happened?" He goes, "Well, I have a go to the new school and they have a new class, and in order to uh, and it's an AP class, so they have there is so much work is involved in getting things done." He's doing good, but see, even on a Saturday where he's usually playing all the time, you know what I'm saying? He gave up his playing and he started studying. You know what I'm saying? So similar thing we have to do is we have to start being serious about this. Like just like Raj is being serious right now, right? You understand today's talk that Hari Updesh Amrut, Ramya? I mean, I just got here, but I think so. Can you summarize what happened? Okay, so so Muktanand Swami was dancing while playing an instrument, and he like painted an elephant, and Maharaj was like on top of the elephant. But like the whole like purpose of that, like the story was to like show you how like you should be like concentrating on Maharaj, and how that's like the only way to really get into Akshardham and make Maharaj happy. Right, we have to concentrate in Murti of Maharaj and making sure that in your heart where you keep the Maharaj, you make sure that nobody else, nothing else get in your way to destroy that. You know what I'm saying? Um, there is a story in Ahmedabad Vachanamrut. Ahmedabad ni અંદર where we have a નરનારાયણ દેવનું મંદિર છે ને, ત્યાં મહારાજ બધા ભગવાનના ભક્તોને અને ભગવાન બધી વાતો કરતા હતા મહારાજ. ત્યાં તો એક મેજિશિયન આવ્યો. મેજિશિયન કે એને અહીંયા મેજિશિયન ના કે ખબર નહીં શું કે અહીંયા 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 શું કે ને હા turns what? No. This guy is basically he walks on a rope and things like that. What do you call circus type of guy? Yeah, right. Stunt. Yeah, exactly. Stunt. So right. So he challenged Maharaj. Maharaj ne ke Maharaj, I can challenge you that not only I walk on a rope, and two people would walk on a rope. Okay, and they when they meet each other without touching, they would without touching they would like cross on a rope, and then they would go other way around. You know what I'm saying? Maharaj goes, that's not doable. He goes, well, I'll show you. And they like put like two big pole and put about 10 feet on top high, or 10 or 12 feet high. They put rope, and then they got onto the rope, both of them, both of those stunt people, whoever they are, or whatever you want to call the circus people. And then they started moving, with water, with a water pot on top of their head. Okay, and then they started walking. There's so much noise in the bed, on the ground, but they don't listen to the noise. They don't listen to anybody who's talking. They concentrate hard, and then they started walking, and then they came in middle, and with heavy concentration, one of them like sat, and another one took a little jump over him, and then they this is on a rope, okay, on a single rope, and then both of them went on the other side without touching each other. And then they said they came down, and then they Bhagwan ne page lagya. The Bhagwan ke, how did you do that? Do you know mantra? Did you know is it because of mantra you did it? Guess what he said? You think he did it with the mantra? How did they do it? What did they do? How did they do concentration?
Can you do that work type of work if you concentrate once and walk? Can you with once only? Nobody could do that. There's so much. How much they did? How much they did? Abhyas. You know what abhyas means? How much study? How many practices they must have done? Good amount. Thousands of times they did practice to do that. You know. સો મહારાજને કીધું કે અમે બહુ જ પ્રેક્ટિસ કરી અને પછી મહારાજે સંતો હરિભક્તોને બધાને બોલાયા અને આ જે પ્લે હતો ને એ બતાડ્યો અને પછી શું કીધું મહારાજે લુક why did they practice that? Do you know why did they do that? Why did they do that? What is the reason behind it? That's what they do for a living. They show this type of stunt in a field, and then they would get they would get money for it, you know, and then they would feed their kids and family. Just for your tummy, they did that much work, that much concentration, and that much study. Then guess how much we can do for Maharaj, right? That's what this whole story was about. એટલે આપણે જો અભ્યાસ કરીએ તો આ કામ થાય. What is અભ્યાસ means? Practice. What is અભ્યાસ means? Practice. Right? જય સમને. Next is Ram. Once there was a wedding ceremony. Once there was a wedding ceremony. As part of the ceremony, one day there was a program of fire cracking on the bank of a pond. Many people from the town had come to see this. Even Lord Gansham had also reached there with his friends to see this. At this time, there was a sudden firing of a gun, and two men were wounded seriously and died immediately. The people who had come to take part of the ceremony were frightened. They fled away from the place. The king, who knew very well that Lord Gansham, the son of Hari Prasad Bandri, was able to perform the miracles, approached him and, after bowing down and prayed to him, "O Gansham, two people have been killed. I don't know what to do. It is an ill omen while celebrating the wedding. Have a mercy and protect us." On hearing the above words of the king, Lord Gansham said, "O king, a man does not die at once. So take those two men to the pond and lay them in the water. They will be all right." Then, as as per the instructions of the king, the two men were laid down in the water. Lord Gansham went there and stood there. "Oh, oh, Gajra and Prithblal, why are you laying in the water? Come out." As the Lord spoke, thus the two men stood up immediately and came out. Thereafter, the king took Gansham to his palace. He welcomed him and requested Lord Gansham to sit on the royal seat. The queen gave him milk and breakfast. She then worshipped the Lord with a saddle pasted in flowers. Then the king and prince said, "O Gansham, you are the lord of the lords, and you have made these two men alive and thereby removed ill omen at the time of the wedding ceremony. Now we pray to you to bestow mercy upon us in this whole life as well as in the life after death." On hearing this, Gansham blessed them and returned home. So, what was the problem at the wedding?
No, there was two gunshots, and two people died or died died. Um, what did G.M.S.M do to like revive the people? I guess. Yeah, basically. And then, how did like the king praise him? Yeah, and then like the queen gave him like breakfast. Yeah, brunch. See, if you think about it, this is like a divya charitra that nobody can do this besides Bhagwan, like, you know, getting these dead people alive. Nobody could do that type of activity except Bhagwan, you know what I'm saying? So that's divya charitra. But sometimes Ghanshyam would do a charitra like like Manushya Charitra means there is no magic, but instead he's like crying, or he's like uh he's afraid. He's I think those type of Charitra he does too. But if you understand કે તમે એમ વિચારો કે આ અક્ષરધામના અધિપતિ છે, and he can do whatever he type of charitra that he wants, you know what I'm saying, then you would never get distracted by his charitra, whether it's a divya charitra or whether it's like not a divya charitra, like manushya charitra. Today I listened to one of the charitra of Ghanshyam was like manushya charitra. What happened is like Maharaj was in Bhuj, Kutch Bhuj, and he was in like Sundarji Bhai Sutar hoy ne, and he was in his house, and there was a like a enemy of Maharaj. His name was Jagjivan Mehta. He took his army with him. He had like around like couple hundred people he took, and with like tanks. With tanks, he went to his house and put the tank in, what I'm saying, and he was gonna shot that house. So with when he shoots a house, whole house would like blow up with the gunsham inside. And he went to before doing a shooting. He went to the Sundarji Sutar's house, and he goes, "Where is Ghanshyam at? Where is Maharaj at?" And what did Sundarji Sutar say? Maharaj is not here. Even Maharaj was afraid before he came. He goes, "Oh, I'm very afraid of this guy. I'm gonna hide upstairs. Just tell him I'm not here." So Maharaj, went upstairs in hiding, and Sundarji and the Jagjivan Mehta came, and he goes, "Tell me where is Maharaj at? Sundarji, tell me where the Maharaj is at." And Sundarji goes, "Maharaj is not here." As soon as he said his Maharaj is not here, Maharaj started like coming down, and he goes, "What do you want? I'm right here." He's lying. And Sundarji goes, "Why are you doing this?" Now he's, like, what type of charitra this is? This is not Manushya Charitra. This is Manushya Charitra. There is no magic. He's like, he was afraid, and now he's, what I'm saying? He's like, and he goes, "I'm gonna, then Jagjivan Mehta goes, "Well, I'm gonna kill you today." And as soon as he said, Maharaj showed him like 100,000 people right there to everybody. To all those army, that the army was only 200 people, and there's 100,000 people here. So they were afraid, and then they left. You know what I'm saying? But Sundarji Siddhar didn't see that. Sundarji Siddhar see only Bhagwan. So he's afraid. Got it? So what type of charitra this is? To Sundarji Siddhar, what type of it is? It's like Manushya charitra. It's not a magic. So he's like, okay, then he was afraid that soon, this Jagjivan Mehta is gonna come again. And then what he told Maharaj is, "Maharaj, can you please leave my house?" Because he was scared that this guy will come again and he will kill, he will make big mess here. And he let Maharaj left. But if you know that Maharaj is a Maharaj, then you would never fall in any type of charitra Maharaj does. But it's difficult when even though that I'm saying it, you know what I'm saying? But when Maharaj come as a Manushya, it's very difficult to see him as a Bhagwan, right?
Even Maharaj is here as like Murti right now, right? To us, as like, pictorial Murti basically. And sometimes we just treat him as a picture rather than Maharaj himself, right? And that's called Maya of Bhagwan. That's where we get, you know, confused. बराबर? जय सबने. Satsang Maharaj, Jai. Next is Raj. So you're reading Hari Updeshamrit? No. I thought you were going to read Hari Updeshamrit. Okay. River on the outskirts of Ayodhya was overflowing and its banks. Kushi, is that how you say? Kushi. Kaushik Dutt. Kushi. Kaushik. The demon went away after throwing Nilkant into the river with the intention of drowning him. Kaushik went straight to his leader, Kalia. He was overjoyed and excited, as he had performed some deed of bravery. He said to his leader, I have pushed Nilkant into the Surya River. By now, Nilkant must have drowned. On hearing this, Kalia said, You fool, Nilkant is Lord Narayan's incarnation. He is not an ordinary person. You cannot kill him so easily. He surely will swim across the river and reach the other side. Go alert our army. This is my order to kill him whenever he emerges from the river. Nilkant was carried away in the flood. He finally reached the opposite bank about 12 miles away. After coming out of the water, he settled down and meditated under a peepal tree. Kalia, who had in set out to in search of him, immediately reached the spot with his army. He told his group, "Look at the god who has destroyed so many of our demons is sitting here. Don't let him escape today. He's not aware of our presence. Attack him all at a time." Nikant, being a Antaryam, Antaryami. What is Antaryami means? Antaryami, yeah, knew that the evil intention of Kalia. He kept his eyes closed, but when all the demons approached him, he opened his eyes. Divine light em- emit- emitted from his eyes. All the demons began to burn. Some of them ran away as fast as they could, while others stumbled on the way and died on spot. Kushik and Kalia were burned to ash and killed there and then. Oh. Nilkant then proceeded north towards the Himalayan jungles. He forgot his parents, brothers, friends, village, and even his home. He walked along the concentrating concentrating on himself. He walked fast and frequently looked back in case someone should spot him and take him back home. He walked on and on. Those were the days of monsoon, and it rained. It rained. Okay. Undoubted, he walked barefoot in the slush through the dense forest on pebbles, thorns. Being the Lord himself, he did not have to perform tap. But for the welfare of people, however, he set out to perform taps. Um, where did he go after he killed all the demons? Huh? Okay, that's not really the answer though. The jungles, same thing. Okay. Um, what did he do for like other people, but not for himself? Yeah. I have a question. How did the Charitra Kaushik Dutt, what did he do to Maharaj? He pushed him in. He pushed him into the river, right? And what did he think after that? He would drown. He would drown, right? He looked at it far away and he saw him drowning, and he said, okay, he's drowned, right? So what type of Charitra Maharaj did that time? Magic. Right, that's like a, like just fake charitra, you know what I'm saying, like human type of charitra, where if you take anybody and us
and you throw him in, like big river like that flowing there, and we would drown easily and we would die. So Maharaj also showed him like that I died. So that's called Manushya Charitra, right? Now, he came out, okay, 12 miles away, he came out, and all these demons came over there, including Kaushik, that who pushed him, you know what I'm saying? And Maharaj opened his eye and he emitted this divya light, right? And so many demons died, right? What type of charitra that is? Right, that's called divya charitra. You know what I'm saying? So when you see divya charitra, even everybody's like, wow, everybody, including demon or like regular people, including But when you do a like manushya charitra, then who gets confused? Like us, Who? like just other people, Which people would get confused? No, not everyone. If human. people who knows that he is Bhagwan, they won't get confused. Who was that? Kusangis. Kusangi will get confused. Oh, this he's not Maharaj. He's not Bhagwan. He's just died. Period. Bye. But if there is a Satsangi, he goes, no, he's a Bhagwan. So that one guy says something. Exactly. Even though he was a part of the demon guy in a team of the demon, he goes, no, he's a part, avatar of Narayan. He will not die. Even he was a part of the, like a team of a demon. He said, no, he will not die. And a lot of time we have people in satsang, you know what I'm saying? But some people would not think as Maharaj is Maharaj. And who are they? Even they are in. Understand? So we have to think: are we a satsangi or are we a kusangi? Sometimes we make a comment, and in comment, if you don't think what you said, you might be saying what kusangi might be might be saying. You know what I'm saying? So you have to think who you think Maharaj is, right? There's something. This one. Next is Gia. Shama Ajnija. My book is on page 47 if you want to look at it. Then Shama Ajnija. तेरी सांवरी सूरत छटाधार के मन हर प्राण हरे चले तुम्हारो रे हंसी चित चोरे चले तुम्हारो रे हंसी चित चोरे हरे बस कर लीनी सबनार के मन हर प्राण हरे सावरी सूरत छतधार के मन हर प्राण हरे जर कसी चीरा तेरे भट पीरा जर कसी चीरा तेरे भट पीरा जर कसी चीरा तेरे भट पीरा हारी पीछे मोती युद्धार के मन हर प्राण हरे तेरी सांवरी सूरत चतधार के मन हर प्राण हरे नंद के सालूना जाने कछुटूना नंद सुलोना जाने कुछ तोना नंद के सालूना जाने कछुटूना नंद के सलोना जाने कुछ तोना हारे मेरो पीछे मोती उदाहार के मन हर प्राण हरे तेरी सावरी सूरत जतधार के मन हर प्रेमानंद तारी हरि कृष्ण छवि प्रेमानंद तारी हरि कृष्ण
Krishna Chavi Premanand Tari Hare Krishna Chavi Premanand Tari Hare Krishna Chavi Hare Nitya Dakut Ur Viche Dhar Ke Mana Har Pran Hare Teri Savari Surat Chatradhar Ke Mana Har Pran Hare Teri Savari Surat Chatradhar Ke Mana Har Pran Hare Teri Savari Surat Chatradhar Ke Mana Har Pran Hare Krishna Maharaj Ji Jai. Next is Purva with the speech. And Shamaraj Nijay. One day some wrestlers came. They had come from Lokna. They had gone to different kingdoms and defeated well built, strong wrestlers of those places. They had got money for those defeats. They met the king and challenged him to have a wrestle with his wrestlers. In case the challenge was not accepted, they demanded gold weight of 25 kilograms. On hearing this, the king welcomed and told them to come next day. Then these wrestlers went to the rest house the king gave. The king then called his own wrestlers. He said, some wrestlers have came. They have challenged you, and if we do not accept their challenge, we will have to give them 25 kilograms of gold. They have come after defeating various wrestlers from different kingdoms. On hearing these words from the king, the wrestlers became nervous. But there was an old wrestler who said, my fellows, why have you become nervous? This is the land of Maj. If they will win, then Maj will be lost, not yours. So you have faith in God and accept the challenge. Then the king said, if in case you are defeated, then Shan, the son of Dharmadev, is sure to defeat them. Then the king ordered to make arrangements for the wrestling. He then sent a messenger with due respect to Gansham and invited him to see the wrestling, and Gansham also arrived along with his friends. Then the instruments were playing at the time. The king sat on a high place beside him. There was the court, and there was a specific seat for Gansham. At the time the wrestling amongst wrestlers started, there was such yelling and shouting. Each one was challenging their opponents. On hearing shouting, many people came there to see the wrestling. The wrestling continued for some time. The wrestlers defeated the other wrestlers. The lives of 2 or 3 wrestlers were in danger. Then the king made a sign to Lord Gansham, who at once stood up with his friends. On knowing that Gansham is ready to fight, one of the wrestlers said, how can this child fight with us? Then the king said, he is very competitive. You will realize when his hands will touch you. On hearing this, many people who had come there to see the wrestling spoke worldly. This is injustice. How can a little child fight with those strong wrestlers? Knowing this, Lord Gansham allowed all the people to have darshan of his glory. Thereafter, the wrestling started. Lord Gansham, with his divine powers, defeated the wrestlers within a few minutes. The limbs of some wrestlers were broken and they sat at a distance, while some wrestlers lost their lives. Some of them started vomiting blood and fell down to the ground. The king was very much pleased and gave Lord Gansham the gold. All those who saw this were very much surprised and began to think about Gansham as the incarnation of God. Thereafter, Dharmadev, despite the gold amount, Brahm, he used it to serve food
to the Santos. So, what did the king, like the old wrestler, say to the rest, like when they were nervous? Yeah. What did the king give to Gansham after him? What did Dharmadev do with it? Yeah. Gansham Maharaj Nija. To be honest, all these are pretty Nice to have a speech. Yes, there is a small village named Dufai in Kutch. There lived a Banswali farmer in this village. His economical condition was very poor, but he was very generous at heart. He would daily go to the temple of Darshan for darshan. He would have the darshan of the idol in the temple. He would have the darshan of the sadhu who might have come to the temple. He would participate in katha kirtan that would be going on in the temple. He loved saints and sadhus, so he would invite them for lunch. All this was being witnessed by his 8-year-old son. The son would accompany his father to the temple and would bow down his head to saints. Thus he became sure that the saints and sadhus are God's devotees. They have become sannyasi for the sake of God. They remember the day and night God's name. They remember at day and night Maharaj's name. So they are men of Maharaj. Thus he would lovingly have darshan of Maharaj's men and if possible would serve them. Once it so happened that the parents of this boy had to go outside the village. They said to their son, "Dear son, we are going out. We will return by the evening. We have kept your food well preserved. When you feel hungry, eat it." And they left. He started playing in the lane. Meanwhile, some saints arrived in the village. The village was very small. The boy saw them. He went to them and said, "Welcome. Our village became sacred by your arrival." The saints were pleased with the boy's sweet words. They said, "Oh dear child, shall we get bhiksha anywhere here?" "Sure, you will get it. Welcome to my home," said the boy, and he took all the saints with him to his house. He spread ashran for them to sit. The saints washed their mouths and hands with water. The boy brought the food. It consisted of loaves and curry. The saints inquired, "Oh dear boy, how and from where did you bring the food from?" "My parents have gone out and have kept this food for me. I offered you that food. I shall take my lunch when my parents will return and will cook for me. I am not hungry at present," answered the boy. The oldest among the saints said, "Why don't you have hunger? Is it because you want us to dine?" The boy smiled but spoke nothing. The saints understood that the boy, with all pleasures, wants them to dine by keeping himself hungry. They gladly took the meal. The boy gladly fed them. When they had eaten, the oldest saint said, "Boy, we are pleased with you. What do you want? Ask for it and we will give it to you." The boy said, "Should we ask for anything from a saint? People who have sweet, dry fruits and many things should be approached for help. What does a saint have? A saint has neither money to give nor sweets or dry fruit." "True, still ask me for something," said the old saint. "Then give me that which you love most," said the boy. "We love God the most. Sriji Maharaj is the dearest to us. We will give him to you. You may see him as we see him. Worship him as we worship him," replied the old saint. "Tell me how you worship him," asked the boy. The saints talked about Sriji Maharaj. They taught him about the mantra of Swaminarayan. They also taught him how to lead a good life. Then they said, "Jai Swaminarayan," and left. The oldest was Saint Swami Shatanand. He is considered the foremost among the leading poets of Sriji Maharaj. When such a great saint favors, what else is required? The boy's heart was thus purified. The sins of previous lives washed away. He inquired Nirvan Drasti, the sight which enables a person to see the past, present, and future without any obstacles. The boy came to know that he received a great gift from his small service to the saints. He began to recite continuously the mantra of Swaminarayan. He went
Sorry, I just lost my spot. He went on reciting the mantra in all the status, awakening, sleeping, and dreaming. This had given great effect on the boy's parents. They also became satsangi. Now they wished to have the darshan of Shiji Maharaj in person. Maharaj stayed in Gadara. It was a long way from here. They had to walk. So leaving the boy, the parents went to Gadara. There they had the darshan of Shiji Maharaj. They bowed, heard the katha, and listened to the teaching, had the darshan of several saints, and they returned. Their enthusiasm was boundless. They talked to the boy about the significance of Shiji Maharaj. Meanwhile, the boy started speaking. Was Sriji Maharaj sitting like this? Was he talking about this? Was a certain saint sitting in this way? Were you sitting at a particular place? The parents' surprise was boundless. They thought that the boy had seen more than what they did, and that too remaining at home. Some time passed thus. The boy's parents died. The boy left the village and came to Bhuj. There he got initiated and became a sadhu. His name was Achyatuda Achityanand Swami. He had He has worked much for Satsang. His Nirvan vision lasted till his life. There are many illustrations of it. Once, when he was in Ahmedabad, he used to continuously sit on a seat. A certain saint asked him, "Why don't you attend the katha?" He merely smiled and replied. When he was forced to say, he said, "I can see and hear by sitting here only. Then why should I unnecessarily come there and disturb the attention of listeners? Only God and myself are good for me?" Achinyananda Swami was such an unprecious and unshowy person. He used to do every type of work in the temple of Bhuj. He was ready to sweep floors in the temple, ready even to collect cow dung and paste in the floor. No work was mean for him. This was his firm understanding. Swami Achityananda has done a great service to the Sampradaya. It was a service that can only be performed by a rare personality. So this was basically the story of how Achityananda Swami has become who he is. So I'll first ask some questions. So why did when he was a boy, what led him to become a satsangi? Like what happened? You know who I'm talking about. What was that? Raj. Because Can you say it, Mike? he went with his dad to temple day to listen to katha, and he bowed down to all the saints. Okay, but moreover, what ultimately led him to becoming a satsangi? Having the experience to give food What to did the he do? saints. Yeah. Yes. That's That's not what you he fed the Santas, yes. And what did he what power was he given by the Santas? What was his gift? You can see Maharaj from that. Or they gave him the And what did they teach him? Everything. They taught him the Samanine mantra and how to do dhyan and everything. Okay, and what did he then after his parents passed away? Where did he go and what did he do? Whole bunch of stuff. Gee. Okay. What did he do? And what was his name when he became sadhu? Achityanand Swami. Good job. This one. Achityanand Swami, he worked in a farm, like a mandir, and પેલા શું કરતા હતા? When they build a mandir, they need to have constant source of income in order to run the mandir. મંદિરમાં મહારાજને દરરોજ થાળ કરવો પડે, દરરોજ ભગવાનને કંઈક ધરાવવું પડે, ખવડાવવું પડે બધું. In order to do that, they have to constant income. So what people used to do is they give them a land, and land ની અંદર શું કરે, farming કરે, and farming ની અંદર જે આવે એની income માંથી, they get some food, and then they sell it, or they can use that same food too to do thala for Maharaj. So
he was working in all the time in farm, and he as a son he would stay in farm and help everybody out. And in the Mangala, Mangala is usually they do around 6 o'clock, 5:30, 6 o'clock in the morning in Mandir. And Pujari one time came to the like farm and he goes, Chityanand Swami, how come I never see you in Mangala? You never come there. He goes, listen, you go back and go to the, go in Mandir. Today, the Bhagwan na Vaga ઊંધા ધરાયા છે. Means, the, whatever that you gave him, Maharaj ne clothes પહેરાય and it was right, backwards. Go back and fix it. He goes, no, I didn't do. How do you know you're here? He goes, I can see from here. So he went back and checked it, and obviously he made a mistake. So Achityananda Swami was like so powerful that you know, he could see through, anything basically. So that was a story. Jason. And only thing is, as you remember, as he was a boy, only thing he did is was like serve this Santo, right? And Santo એના ઉપર રાજી થઈ ગયા. એટલે આપણે અહીંયા સંતો આવે તે વખતે શું કરવાનું ખીજે? શું કરવાનું? સેવા કરવાની. જેમ સંતો કે ને એમ કરવાનું. સંતો કે તો હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે અહીંયા શું આપણે એસ્પેશિયલી હિયર kids are not what do you call I don't want to use a proactive, that's a word I want to use. They're not proactive. Their parents has to push them, but that's not how it should be. You guys should see, think about this small kid. He became proactive and he helped Santo, and he get that much power. You know what I'm saying? If you become proactive, your parents don't have to push you. You said, okay, all right, I'm gonna go to, like, so, you have to volunteer saying, Santo, can I come with you wherever you go? And you guys can go. You know what I'm saying? You guys have a chance. And when you do that, it's like a Santo becomes happy with you. And when they become happy, then all your life, you're set basically. Like a Chityanand Swami was just an example, but there are so many other kids, like yeah, we know so many other kids that they take a part with Santo, and then Santo becomes happy with them. Barabar? Jai Samne. Next is Volunteer. Jignesh. Just a minute. Can you hear me? Yes. Okay. Nisha Maharajni jai. Premi janane vash patariyo. Sham sundar sukhkari re. Premi janane vash patariyo. Sham sundar sukhkari re. जाति वरण ने रूप नरीजे. जाति वरण ने रूप नरीजे. प्रभु जी ने भक्ति प्यारी रे. प्रभु जी ने भक्ति प्यारी रे. प्रेमी जन ने वश पातड़ियो. श्याम सुंदर सुखकारी रे. प्रेमन निज पज देश विदेश. प्रेमन हाथ विसाय रे. प्रेमन निज पज देश विदेश. प्रेमन हाथ विसाय रे. प्रेमन पसंग मां सिर सोपे रे. प्रेमन पसंग मां सिर सोपे रे. ते जाने प्रेमी थाय रे. ते जाने प्रेमी थाय रे. प्रेमी जनने वश पातड़ियो. श्याम सुंदर सुखकारी रे.
પ્રેમી જનને વશ પાતળિયો શ્યામ સુંદર સુખકારી રે પ્રેમની વાત સુણી પરીક્ષિત સવની સમજી નવલી રે પ્રેમની વાત સુણી પરીક્ષિત સવની સમજી નવલી રે સમજીને સુખ મુનિ રાસને ચપડ્યો સમજીને સુખ મુનિ રાસને ચપડ્યો મોક્ષ રીતે કહી દીધી રે મોક્ષ રીતે કહી દીધી રે પ્રેમી જનને વશ પાતળિયો શ્યામ સુંદર સુખકારી રે પ્રેમી જનને વશ પાતળિયો શ્યામ સુંદર સુખકારી રે વ્રજવાની પ્રેમની આગે ઉદય કોટી કબીર રે વ્રજવાની પ્રેમની વાતે ઉદય કોટી કબીર રે મુક્તાનંદ મુક્તાનંદ પ્રેમનો માંગ મુક્તાનંદ પ્રેમનો માંગો સમજે સંત સુધારી રે સમજે સંત સુધારી રે પ્રેમી જનને વશ પાતળિયો શ્યામ સુંદર સુખકારી રે જાતિ વરણ ને રૂપ નરીજે જાતિ વરણ ને રૂપ નરીજે પ્રભુજીની ભક્તિ પ્યારી રે પ્રેમી જનને વશ પાતળિયો શ્યામ સુંદર સુખકારી રે પ્રેમી જનને વશ પાતળિયો શ્યામ સુંદર સુખકારી રે શ્યામ સુંદર સુખકારી રે શ્યામ સુંદર સુખકારી રે શમરાજી જય જય શ્રી Hey, Jignesh, since ત્યાં ભજન ગાયું, right? So, can you explain the kids, what does this bhajan tells us? I'll try. Okay, go ahead. Um, um, so, પ્રેમી જનને વશ પાતળિયો શ્યામ સુંદર સુખકારી. So, પ્રેમી જન એટલે like people who love Bhagwan. They're like in the control of Maharaj. Shama Sundar Sukhakari re. એટલે Maharaj, he's Sundar and Sukhakari. Yeah, that's all I can get. That's all? That's all I could get. Sundar means beautiful and Sukhkari means gives happiness. Who controls the Maharaj? It says, right? Premi janane vasha patalyo. Somebody is controlling Maharaj. Who? Premi jan. What is Premi jan means? People who loves Maharaj can control Maharaj. Okay? પછી શું કીધું જાતિ વર્ણ રૂપે ન રીજે. Jati means, it doesn't matter what type of caste you are, you know what I'm saying? Whether you're Brahman, Patel, Swaishya, કે પછી શુદ્ર ગમે તેવા હોય. ભગવાન કંઈ doesn't care about your જાતિ. વર્ણ means, એટલે કે તમે ક્ષત્રિય કે પેલા હોય એવી રીતનું doesn't care. And રૂપ means, let's say you're very beautiful.
Does he care? Maharaj doesn't care about that either, whether you're beautiful or ugly or whatever. What does he care? જાતિ વરણ ને રૂપ નરી જે પ્રભુજીને ભક્તિ પ્યારી રે. પ્રભુજીને શું લાઈક કરે છે? ભક્તિ. What is bhakti means? But what type of bhakti? How many types of bhakti are there? Good job. You guys are good. You guys picking it out now. Very well. પ્રભુજીને ભક્તિ પ્યારી રહે. There are 9 type of bhakti. તમે જો continuously doing the bhakti, he loves it. What type of bhakti you can do right now? માળા ફેરવી, નામ સ્મરણ કરવું, પ્રદક્ષિણા ફરવી, દંડવટ કરવા, સેવા કરવી, આ બધી 9 type of ભક્તિ છે. If you continue doing it, he loves it. You know anything? પ્રભુજીને ભક્તિ પ્યારી રહે. And then when you continue to do it, what happens? You become premi-jan. And once you become premi-jan, what can you do? You tell Bhagwan, okay, Maharaj, please do this, and Maharaj would do that, do this, and Maharaj would do that. પ્રભુજીને ભક્તિ પ્યારી રહે. વશ પાતળીઓ, ભગવાન તમારે વશ થઈ જાય. There is a other, એટલે if you know the meaning behind these bhajan, basically, then you would love singing the bhajan. Wow, what does this mean? પછી second line, પ્રેમ ન નીપજે દેશ વિદેશે, પ્રેમ ન હાટે વેચાય રે. એટલે what does that mean? પ્રેમ ન નીપજે દેશ વિદેશે. You is love, can you get love from the different country? Does it grow in any country? Love? Love, where does it grow? It doesn't go in like in America and India market. It's not like that. Or પ્રેમ ન હાટે વેચાય રે. હાટે means dukan, store. Can you buy the love at the store? Right. Can you give you $5, give me the love? Can you do that? No. પ્રેમ ન હાટે વેચાય રે. That's what the kirtan is saying basically. Now what else it says? પ્રેમના પાસંગમાં જે શિર સોંપે તે જન પ્રેમી થાય રે. ના, એવું નથી કીધું આની અંદર. I know you tried, which is good. At least you tried. The other kids did not even try. They don't want to try. પ્રેમના પાસંગમાં જે શિર સોંપે. પ્રેમની અંદર if you give up your head, મહારાજની કેમ જ કર તું, મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે જ આપણે કરીએ. Whatever Maharaj says, we do it. તો શું થાય? Then you become love. Then you have the love for Maharaj. Right? પ્રેમની વાત સુણી પરીક્ષિતે, સવળી સમજણ નવલી ધીરે. Now Muktanand Swami is going in deep in thinking, કે પરીક્ષિત રાજા હતા, રાઈટ? એની અંદર જ્યારે ગોપીઓની જ્યારે કથા આવી ને, જ્યારે ભાગવતની કથા કરતા હતા ને, એની અંદર ગોપીઓ જોડે ભગવાને રાસ લીલા કરી. એટલે મહારાજે આપણે રાસોત્સવ કરીએ ને, અંદર એ રાસોત્સવની અંદર એક ભગવાન અને એક ગોપી, એક ભગવાન ને એક ગોપી, એટલા મહારાજે સ્વરૂપ કર્યા એમ. અને એવી રીતે કરીને તો પરીક્ષિત રાજાને થોડું એમ થયું કે વાય ડીડ મહારાજ ડીડ ધેટ. કારણ કે બધું સેપરેટ હોવું જોઈએ, લેડીઝ એન્ડ બોયઝ એન્ડ ઓલ ધેટ. એટલે એવું એમને ચરિત્ર કર્યું ને મહારાજે, તે એની અંદર પરીક્ષિત રાજાને કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા એમ, વાય ડીડ હી ડુ ધેટ એમ. પણ સુખદેવજીએ હરકી રીતે એમની એટલે એમ કે સમજીને સુખજીએ રસ છપાડ્યો, મોક્ષ રીત કહી દીધી રહે. એટલે પછી એમને કીધું કે દિવ્ય ચરિત્ર મહારાજ કરે કે મનુષ્ય ચરિત્ર કરે. But if you don't get if you don't get a confused between Divya Charitra and Manusya Charitra, then you have a true love for Maharaj.
See, Sundarji Sutar was not a small bhagat, he was very good bhakta. But when Maharaj, you know, was afraid of Pila Jagjivan Mehta, and he hid himself, and then he came out. That charitra was so manushya, he got confused and he told Maharaj to leave. You know what I'm saying? એટલે આપણને પણ જ્યારે મહારાજનું દિવ્ય ચરિત્ર આવે તો બધાને આનંદ આવે. Even the demon goes, wow, that's amazing, બટ સત્સંગી તે વાવ થઈ જાય. પણ જ્યારે આપણને મનુષ્ય ચરિત્ર આવ્યું ત્યારે ભગવાને રાસલીલા કરી મનુષ્ય ચરિત્ર કહેવાય. પણ એમાં પણ તમને જો સંશય થાય નહીં, એમાં પણ you don't get confused. And if you think that's still Divya Charitra, then you have a true love for Maharaj. એવું કહે છે. Got it? મુક્તાનંદે પ્રેમનો માર્ગ સમજે તે સંત સધીરાર. Like I said, if you really understand the path of a love of Maharaj, then you are true saint. And તો જ તમે સાચા સંત સાચા સત્સંગી કહેવા હોય એમ. એવી વાત કરે છે. જય સ્વામિનારાયણ. That's all. It's very small Vachanamrita today. I know, it's nice. This time. It's Gara Pratham 9th. Gara Pratham 9th. Ramya needs to get Pratham 78, 78, last Vachanamrita of the Pratham. I'll take 76. Go ahead. In the Samvat year 1876, on Lakshar Sud 12, 28 November 1819, Shiji Maharaj was sitting in Dada Khacher's darbar in Gadara. He was dressed entirely in white clothes. At that time, a sabha of munis as well as haribaks from various places had gathered. Thereupon Shiji Maharaj said, "Suppose one has developed Nishay in Pratyak Shri Krishna Bhagwan, offers bhakti to him, and has his darshan. But despite this, he still does not consider himself fulfilled, and instead feels a deficiency within his antakarans. He thinks, as long as I have not seen the radiant swarup of this very same Bhagwan Golok, Vaikunt, and other dhams, I have not attained ultimate kalyan." So, can someone explain what that says? Raj? Exam is open book, so they can read it. Well, even if you want to read it, you can read it. You have the mic there? Bhagwan doesn't consider himself fulfilled if he doesn't go to what is it called? Engolok, Vitkut, and the other dams. He doesn't believe that he actually attained Kalyan. Not really. So what it's saying is that there's a Bhakta Bhagwan, and he has firm faith in Maharaj, and he always does bhakti, and he does darshan of Maharaj. Except even though he does all that, he doesn't believe that he's until he sees Bhagwan in Golok, Vaikunt, and in every other dham. There's one more word it says, firm faith in what type of Bhagwan? Pratyaksh. Pratyaksh. What does that mean, Pratyaksh? Like the form of Maharaj. Pratyaksh means, alive. He's there. Like sun right now, is he Pratyaksh or is he Paroksh? Pratyaksh right now, it's daylight, right? When becomes night, what happened to the sun? But it's not Pratyaksh anymore, right? You can't see him when you go out. No, it's yeah. Right. So he's not right. He's not there anymore. So Pratyaksh means you can see him all,
That type of firm faith આપણને હોવો જોઈએ કે ભગવાન કેવા છે? All the time he is there with us. All the time. You can feel him. Like when you go outside and if there is a wind, okay? Wind, I mean, you can feel it, but you cannot, you will say that it's a windy, but you can't see it, right? Same thing, આપણને એવી રીતના પ્રત્યક્ષ હોવા જોઈએ, ભલે whether you can see it or not, but ભગવાન કેવા છે? He's there all the time, પ્રત્યક્ષ. એ જાતનો firm faith આપણને હોવો જોઈએ. Okay? He's there all the time. અને પછી શું કીધું? You have to also feel પૂર્ણકામ. પૂર્ણકામ means he's like satisfied. કે હવે he doesn't want to see, he doesn't need to see ગોલોકમાં કે એવી જગ્યાએ ભગવાનને જોવાની જરૂર નહીં. Okay, go ahead, next paragraph. Talks about Bhagwan should not be heard from a person with such ignorance. Conversely, if a person has firm nishi in Pratyaksh Bhagwan, believes himself merely by his and desires nothing else than Bhagwan himself, forcefully shows him his divine powers and murtis in his dhams. Therefore, a person with firm nishi in Bhagwan should desire nothing except Pratyaksh Bhagwan. So, Purva, what did that say? Okay. You shouldn't listen to the Bhakt of Bhagwan that doesn't have like firm nishtay in him and doesn't believe that Maharaj is like always there. And so a Bhakt should always like aim to be able to like have the thought that Maharaj is always there. It's basically like the first sentence was saying that someone that's like ignorant should like never hear the talks about Maharaj, and like the end or like the main goal should be to see like Bhakshat Bhagwan at like all times, and you should never want anything more. What did you learn out of this Vachanamrut? Can anybody tell me what did you learn out of Vachanamrut? That we should like do darshan of the Pratyaksh Swarupa Bhagwan. Use a mic. Can you say it in mic? Because I have no clue what. Mic, please. Our goal is to find firm Nishta in Maharaj, because without that Nishta, we won't be able to see Maharaj's Prataksha Murti or Swarup. Thank you. I learned what like Bhakshat, like what the Bhakshat form is of Maharaj. To think that Maharaj is like always there. I think one of the main goals we are missing here. Oh, you guys are like crazy. That we should always, even if like the example your uncle gave, that like the sun, if you see it in daytime, like it's visible, and by nighttime you know it's there, but you don't see it. That we should think the same way for Maharaj. That's true. I mean, Pratyaksh Bhagwan, I agree. There is the last sentence. What does it say? What does the last sentence say, Krush? Therefore, a person from nishi in Bhagwan should desire nothing except Pratyaksh Bhagwan. Right. So, what is our desire should have? Pratyaksh Bhagwan. That's it. Swarupa Pratyaksh Bhagwan. Nischay siwai we shouldn't have any another desire besides that. Right? That's what Maharaj says. કારણ કે ગમે તે desire હોય આપણને પછી if that desire gets fulfilled, we will have a
firm, more firm faith in Bhagwan. But what if the desire doesn't get fulfilled? What happens? Your faith will be lost. I mean, it's not going to be completely lost, but it will be like hurt, and you'll be mad, shatter, right? So therefore, we should have a firm faith in Bhagwan and diminish all our desires. Jai Samna. That's ends Kids Satsang. છે એમની જોડે છે જ તે. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. ઘનશ્યામ મહારાજ. મને એમ થયું કે આજે આપણે સત્સંગ ચાલુ કરીએ પેલા એક સરસ દિવ્ય ચરિત્ર મહારાજ, દિવ્ય નહીં ચરિત્ર છે થોડુંક મનુષ્ય જેવું એમ. એટલે એક વખત મહારાજ હા પ્રાર્થના લઈ લઈએ ચલો. શું કીધું મંગળાજી. શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃતધામ વાસમ નારાયણમ નરકતારણ નામધેયમ શ્યામમ સિતમ દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજમ ચ ત્વાં ભક્તિ ધર્મતનયમ શરણમ પ્રપદ્યે. ઘનશ્યામ મહારાજ તે મહારાજ એક વખત ગરડામાં બેઠા હતા અને જોડેનું ગામ છે એ જગ્યાએ બે ભરવાડ હતા, માંડવધારની એવું કંઈક નામ છે. એ છે ને કાયમ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને બહુ જ એનો હેરાન કરતા હતા. તે એક વખત મહારાજ કહે કે આપણે એક રાત પડી ને રાત્રે મહારાજ કહે કે ચલો આપણે એકલા જ તે મહારાજ ઉપડ્યા એમ. કોને લઈને? નાજા જોગ્યાને લઈને. નાજા જોગ્યાને કીધું કે ચલ તું ગાડું લઈ લે અને આપણે રાત્રે હું કહું એમ તું ચલાય. તે ચલાવે ખરો નાજા જોગ્યા ઘડીએ ઘડીએ, પણ ઘડીએ ઘડીએ મહારાજને પૂછે મહારાજ આમ ભાઈ મહારાજ કે કેમ તું ધીમું ચલાવસ ને ઘડી ઘરમાં ફાસ્ટ ચલાવસ ને આમ બાકી કે નહીં કઈ કે જ નહીં. મહારાજ કે પછી તો પછી મહારાજ ને કે મહારાજ આપણે આ જગ્યાએ રાત્રે પછી કહેશ કે મહારાજ ને કહેશ કે મહારાજ હવે આપણે રાત્રે બહુ આગળ જવું નથી એમ. મહારાજ કે ના ના જવું છે કે એવું ચાલે જ નહીં કે. પછી જ્યારે મહારાજે બહુ ભીડામાં લીધો ને ત્યારે કે મહારાજ હું તમને એક કહું. તો કે શું? તો કે મહારાજ હું રતાંધળો છું. મને કે રાત્રે દેખાતો નથી. મહારાજ કે પણ કહી દેવું જોઈએ ને અમને પહેલા. કે મહારાજ આવી વાત તો કઈ રીતે કહેવાય એમ. તો કે ત્યાં કપેટ રાખી કહેવાય એમ. પછી એ જગ્યાએ મહારાજ એક સરસ વાત કરે છે, રમૂજી વાત. કે એક કાઠી હતો, એનું નામ હતું લુંબો. તેના એ કાઠીમાં શું કે ફોઈના દીકરા દીકરી જોડે એ લોકો પરણતા હોય એવું કંઈક છે, મને બહુ યાદ નથી પણ તે કહે કે એના ફોઈને ત્યાં ગયો હતો એમ, પણ હતો રતાંધળો એમ. તે ત્યાં ગયો ને રાત પડી ગઈ. તે પેલા જે ઓરડા આઈ મીન ઘર હોય ને એને ખબર ના પડે કઈ જગ્યાએ ડોર છે એમ. ત્યાં આમ હાથ અડાડી અડાડીને ચાલે એમ. તેની ફોઈ વિચાર કરે અલ્યા લુંબા શું કરસ તું? ડોર તો આ બાજુ છે. તરત પછી એવડે એ બાજુ આવીને પછી બેઠો કે હું તો ખાલી શું કરતો તું ત્યાં? તો કે હું મારે આવા ઓરડા કરાવે છે ને એટલે કે ઓરડા માપતો તો એમ. તો કે હારું હારું બેસ કે અહીંયા ઓકે. પછી જમવાનું લાઈન મૂક્યું આગળ કે લે જમ તું એમ. પણ એને કંઈ દેખાય નહીં એમ. તે જોડે કોઈક પાડું કે કંઈક બાંધ્યું હશે ને તે આઈને ખાઈ ગયું બધું. કે લુંબા ખબર નથી કે આ ખાઈ ગયું એ? ત્યાં કે લે હું તને લાકડી આપું હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ એને કાઢી મૂકવાનું કે હારું એમ. તે પછી એનો લાકડું આપ્યું એને જોડે એમ. અને થોડી વાર પેલી એની ફૈબા આવી અને પીરસવા માંડી. તેના મને કે પશુ આવ્યું તે ધાડ દઈને માર્યું એમ. ફૈબાનું કાંડું હતું ખરી ગયું એમ કે શું કરસ તું એટલે તે મને માર્યું એમ. રાડ પાડીને તેને એમ જોરથી રાડ પાડીને એની ફૈબા તેને એવું લાગ્યું કે લાય લાગી એમ. તેને એને કે મરી જઈશું આ ઓરડો બળી જશે હું બળી જઈશ એમ. તો કે લુંબા ત્યાં શું કરસ? તો કે લાય લાગી એટલે હું દોડું છું. કે ક્યાં લાય લાગી છે? તે મને માર્યું એમ કહું છું એમ. કે સાચું બોલ શું છે તારે? તો કે હું રતાંધળો છું. પછી મહારાજ કહે કે જો સામે એની આબરૂ ગઈ કે ના ગઈ? તો કે હા મહારાજ ગઈ એમ.
તો કે આપણે પહેલેથી જ કહી દેવું કે ભાઈ છે એ છે ભાઈ, પછી જે થવું હોય થાય. આમ પાછળથી આબરૂ જઈ કે આ પહેલેથી જાય એમ. એટલે પછી આવી રીતની એક મહારાજે આવું રમૂજી ચરિત્ર કર્યું હતું. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આપણે હવે પ્રાર્થના કરીએ. જય શ્રી સચિનભાઈ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને, વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને, હે પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને, પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને, વંદન કરીએ હરિને, વંદન કરીએ, વંદન કરીએ હરિને, વંદન કરીએ, પૂજન કરીએ હરિનું, પૂજન કરીએ, પૂજન કરીએ હરિનું, પૂજન કરીએ, એ પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને, પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને, એ પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને, પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને, દર્શન કરીએ હરિનું, દર્શન કરીએ, દર્શન કરીએ હરિનું, દર્શન કરીએ, કીર્તન કરીએ હરિનું, કીર્તન કરીએ, કીર્તન કરીએ હરિનું, કીર્તન કરીએ, સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું, સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું, સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું, સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું, નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની, નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ, નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની, નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ, ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની, ભક્તિ દ્રઢ કરીએ, ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની,
ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન ઘનશ્યામ મહારાજની જય સજાનંદ સ્વામી મહારાજ એક બીજું થોડુંક એવું રમૂજ ચરિત્ર હતું તે મને યાદ આવ્યું હતું તેમાં કે લાવ વાત કરીએ મહારાજને એક ગામ હતી એની અંદર ભગવાને કીધું આ ચરિત્ર તે કથા કરતા હતા એમ પેલી એ ભાગવતની કથા કરતા હતા ને બ્રાહ્મણ તે એક વખત એમનું નામ હતું એક તે બ્રાહ્મણ કંઈક દિશા જવા જયા હશે ત્યાં એક ગામનો કોઈક મુખી હતો એનું નામ હતું ગોવિંદરામ પટેલ હતું એમ તે ગોવિંદરામ પટેલ તે પણ દિશાએ જવા ગયો હતો ત્યાં તે ત્યાં આંબા પેલા જાંબુડાનું ઝાડ હતું એમ તે દિશા જતા જતા એને જાંબુ પડ્યું ને સરસ તેને લઈને મોઢામાં નાખ્યું એમ અને એને એવું લાગ્યું કે આ પેલો બ્રાહ્મણ છે ને મને જોઈ ગયો એમ તે પછી બ્રાહ્મણે તો કંઈ જોયું નથી એને ખબર નથી એમ પણ બ્રાહ્મણ તો દરરોજ કથા કરે ને તે કથા કરીને પછી કે આજે આપણે ગોવિંદના ગુણ ગાઈશું અને કાલે વધારે ગોવિંદના ગુણ ગાશું તે પેલાને ફાળ પડે કે આ બધાની વચ્ચે મારી આબરૂ લેશે એમ તે એને શું કર્યું કે 5 રૂપિયાની નોટ લઈ અને દબાઈ અને પેલા બ્રાહ્મણના પોથી ઉપર મૂકી કે બ્રાહ્મણ જો 5 મૂકું છું એમ બ્રાહ્મણને ખબર ના પડે બ્રાહ્મણ કે હા બરાબર છે એમ પછી બીજા દિવસે એને કથા કરી અને પછી કથા પૂરી થાય ને પછી એમ કે આજે આટલા ગોવિંદના ગુણ ગાયા અને કાલે બીજા ગોવિંદના ગુણ ગાશું પેલો વધારે પીવે કે હા માનશે નહીં 5 રૂપિયા ઇનફ નથી એટલે એને બીજા 10 મૂક્યા એમ પછી બીજા દિવસે તો ખીજાણો કે ફરીથી એને એવું કર્યું ને કે 50 મૂકે કે હવે બોલતો નહીં તું એમ તો એને એમ લાગે આ બાજુ એને એમ લાગે ભાઈ ગોવિંદ એને એમ થાય કે ગોવિંદના ગુણ ગાશું એટલે રાજી થાય છે એમ પણ પેલા ફાળ પડે કે આ બધાની વચ્ચે મારી આબરૂ લેશે એમ પછી તો પછી ત્રીજા દિવસે તો એનો 50 મૂકે તોય આવું બોલે એમ
પછી ચોથા દિવસે કે હવે તો એક પૈસો નથી આવતા, જેટલા ગુણ ગાવ એટલે ગાજો. ખાલી હતું મહારાજ એક આ ચરિત્ર એવું કર્યું હતું, રમૂજી ચરિત્ર મને ત્યારે યાદ આવ્યું હતું એટલે મેં વાત કરી. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. મહારાજ અમારા ગઈકાલે એક વાત થઈ હતી કે આપણે બધા આગ્રહ જાત જાતના રાખતા આવીએ કે આપણે આવી કાર જ જોઈએ, આપણે આવી વસ્તુ જ જોઈએ, આપણા છોકરા આવું માનવું જ જોઈએ, આપણા ઘરવાળા આમ કરવા જ જોઈએ, આ જાત જાતના આપણે આગ્રહ હોય એમ. પણ મહારાજે વચનામૃતની અંદર કીધું કે આપણે આગ્રહ ખાલી બે વાતનો રાખવો. એક, ભગવાનનું ભજન કરવાનું, ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું એક, અને બીજું સત્સંગનો, બીજા હરિભક્તોનો સત્સંગ કરવાનો. આ બે જ આગ્રહ રાખવા, બીજા બધા આગ્રહ છોડી દેવા. જેમ થતું હોય એમ થવા દેવું. બધાની જોડે હળી મળીને સત્સંગ કરવો. પણ આ પોતાનો આગ્રહ કે આમ જ થવું જોઈએ, આમ જ થવું જોઈએ, આમ જ થવું જોઈએ, એ આગ્રહ આપણે આપણો છોડી દેવો. મહારાજે વચનામૃતની અંદર બે જ જણા સુખિયા કીધા. એક કે જે આવી રીતે હું આત્મા છું અને મારી અંદર અખંડ પરમાત્મા રહેલા છે એનું જેનો એનો અતિશય દ્રઢ એવું જ્ઞાન થઈ ગયું હોય. જ્ઞાન એટલે કે દેખાવું જ જોઈએ એવું નહીં, બટ એ તમને ફળ થઈ ગયું હોય કે હા આમ જ છે એમ. જેમ આપણને ફળ થઈ ગયું ને કે આપણું નામનું, આપણા ગામનું, આપણા કામનું, એને કે હું આ ફલાણું મારું નામ, ફલાણું મારું ગામ, ફલાણું મારું કામ, આ બધું આપણને ફળ થઈ ગયું, આપણને સમજણ પડી ગઈ. એમ આ પણ નિશ્ચય આપણને થઈ જાય એ એક જણ સુખ્યો છે. બીજું એમ સમજતો હોય કે આ ભગવાન આ સંત કહે છે એમ જ હોય છે, એમ માની અને ભગવાનનું ભજન ભક્તિ કરતો હોય, એ બે જણા સુખ્યા કીધા. બીજા બધા સુખ્યા નથી. આવું મહારાજે લોયાના 10ના વચનમાં વાત કરી. એટલે આપણે કીર્તન લઈએ. ઉમંગભાઈ છેક કંટકીથી આવ્યા છે, આપણને કીર્તન કરાવશે. જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પેજ નંબર 185. સ્વામિનારાયણ નામ, સ્વામિનારાયણ નામ વાલું લાગે, 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 સ્વામિનારાયણ નામ. રાત દિવસ મારા
દિવસ મારા રુદિયા ભીતર રાત દિવસ મારા રુદિયા ભીતર રાત દિવસ મારા રુદિયા ભીતર રાત દિવસ મારા રુદિયા ભીતર જપિષયા જામ જપિષયા જામ વાલું લાગે સ્વામી નારાયણ નામ સ્વામી નારાયણ નામ વાલું લાગે સ્વામી નારાયણ નામ ભવજળ તરવા ભવજળ તરવા પાર ઉતરવા ભવજળ તરવા પાર ઉતરવા ભવજળ તરવા પાર ઉતરવા ભવજળ તરવા પાર ઉતરવા તરવાનું છે મારે ઠામ વાલું લાગે સ્વામી નારાયણ નામ સ્વામી નારાયણ નામ વાલું લાગે સ્વામી નારાયણ નામ સર્વોપરી શ્યામ છે હો સર્વોપરી શ્યામ છે નરવીર નામ 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 સુંદર સુખડાનું ધામ વાલું લાગે સ્વામી નારાયણ નામ સ્વામી નારાયણ નામ વાલું લાગે સ્વામી નારાયણ નામ નિષ્કુળાનંદના નાથને ભજતા નિષ્કુળાનંદના નાથને ભજતા નિષ્કુળાનંદના નાથને ભજતા નિષ્કુળાનંદના નાથને ભજતા વારે તેનું નહીં કામ વાલું લાગે સ્વામી નારાયણ નામ સ્વામી નારાયણ નામ વાલું લાગે સ્વામી નારાયણ નામ સ્વામી નારાયણ નામ વાલું લાગે સ્વામી નારાયણ નામ સ્વામી નારાયણ નામ વાલું લાગે સ્વામી નારાયણ નામ વાલું લાગે સ્વામી નારાયણ નામ વાલું લાગે સ્વામી નારાયણ નામ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. એક મહારાજનું એક ચરિત્ર મેં પણ હમણાં સાંભળ્યું હતું કે મહારાજ એક ગામ ગયા હતા, બહુ જ નાનું ગામ હતું એમ. તે અહીંયા થોડા સત્સંગી હતા, પણ બધા સત્સંગી બધા ભરવાડ એમ. તે પછી મહારાજ નીકળતા હતા ત્યારે મહારાજે એને પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ, સરદાર બાજુનું જ ગામ હતું કોક, કે મહારાજ આ ગામમાં કોઈ બ્રાહ્મણ કે કોઈ છે નહીં એમ, અને અમે બધા ભરવાડ જ્ઞાતિના, અમારે કંઈક કંઈક કામ કરવું હોય, કંઈક વિવાહ સંબંધી હોય, કાં તો કોઈક ઘર લીધું હોય, કાં તો કોઈક બીજું કોઈક કામ હોય અમારું મોટું કંઈક, તો એની અંદર મુહૂર્ત જોનારા કોઈ બ્રાહ્મણે નથી, કશું છે જ નહીં અમારે એમ. તો અમે શું કરીએ એમ? કારણ કે કોઈક આપણે ખબર છે ને, આપણે મુહૂર્ત જોવે, ટાઈમ જોવે, આપણે સ્વામીને ફોન કરી બધું, સ્વામી કયા દિવસે આ કામ કરીએ, કયા દિવસે આ કામ કરીએ, બધું કરી લઈ લઈએ. અમે શું કરીએ? કંઈક એ વખતે આવી કઈ સગવડ નથી એમ.
તો મહારાજ કે સાંભળો, હું તમને એક વસ્તુ એવી આપું છું ને કે એ વસ્તુ એ મંત્ર આપું છું ને, એ મંત્ર તમે બોલો ને એટલે તમારું એ ટાઈમે તમારું મુહૂર્ત થઈ જશે. તે કે શું? તે કે સ્વામિનારાયણ. આપણે સ્વામિનારાયણનું નામ દઈને કામ કરવાનું. એટલે કે જે કંઈ કામ, ધારે કે કોઈ મોટું કામ હોય, લગ્નનું કે આ કે તે, તમારે સ્વામિનારાયણની ધૂન ભજન ભક્તિ કરવાની, અને પછી એની અંદર એ તમારું મુહૂર્ત, એ તમારું કામ. એમ ભક્તો આપણે આપણને આવા સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળ્યા છે. અને મહારાજે ઘણી વાર કરી છે એમ કે આ ભગવાનનું નામ દો, એની અંદર બધું કામ થઈ જાય એમ. આપણે એટલે આપણે પણ બહુ એની અંદર પડવું નહીં એમ. આપણે ભગવાનને યાદ, ભગવાન ભૂલવાની એ મુખ્ય રાખવું. કારણ કે જો ભગવાન હશે તો એ ગમે તેવું મુહૂર્ત હશે તો એ કામ સફળ જ થવાનું છે. અને જો આપણે ગમે તેવું ટાઈમ લીધો હોય ને ગમે તેવું કર્યું હોય, એમાં ભગવાન ભૂલાણા, તો પછી એ ગમે તે મુહૂર્ત હોય તે કંઈ કામ કરશે નહીં એમ. કારણ કે કીધું ને, સર્વોપરી શ્યામ છે નરવીર નામ, સુંદર સુખડાનો ધામ. આપણે બધા સુખો આની અંદર રહેલા છે. આ ભજન ભક્તિની અંદર, આ સ્વામિનારાયણના નામની અંદર બધું જ કામ થઈ જાય. એટલે ખાસ યાદ રાખવું આપણે કે ભગવાન ભૂલાય નહીં એવું કાર્ય કરવું. ભલે આપણે, હું એમ નથી કહેતો કે પોતાના મુહૂર્ત ના જોવા, કે આ ના જોવું, કે તે ના જોવું, દિવસો જોવા, બધું જોવું, પણ મુખ્ય આ રાખવું. આ હશે તો બીજું બધું જેવું હશે એવું ચાલશે. પણ પેલું હશે અને જો આ ભગવાન નહીં હોય તો એ નહીં ચાલે એમ. એ મારો મેઇન પોઈન્ટ છે. આપણે ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આપણને મુકેશભાઈ વાત પેજ નંબર 216. ઘનશ્યામ મહારાજને ઘેરે ચાલી આવ્યા રે બ્રહ્મ મોલવા રે, ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મા મૂલવાસી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મોલવાસી રે, ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મા મૂલવાસી રે જેને કે છે અક્ષરાધીત અવિનાશી રે, જેને કે છે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા રે બ્રહ્મ મોલવાસી રે, ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મા મૂલવાસી રે જેને કે છે અક્ષરાધીત અવિનાશી રે, જેને કે છે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે જીવો જીવ મોહનિંદ્રમાંથી જાગી રે, જુઓ જીવ મોહનિદ્રામાંથી જાગી રે જુઓ જીવ મોહનિંદ્રમાંથી જાગી રે, જુઓ જીવ મોહનિદ્રામાંથી જાગી રે વરિયને તાય ખંડ સુહાગી રે, હરિયને તાઓ ખંડ સોહાગી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મોલવાસી રે, ઘેરે આવ્યા બ્રહ્મા મૂલવાસી રે, જેને કે છે અક્ષરાતી અવિનાશી રે, જેને કે છે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે, જોતા વાટ આવી મારે જાન 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 રે, પોતે વર
પુરુષોત્તમ ભગવાન રે પોતે વર પુરુષોત્તમ ભગવાન અરે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મોલવાસી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મા મૂલવાસી રે રે જેને કહે છે અક્ષરાતીત વિનાશી રે જેને કહે છે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે સુખ સંકાદિક ધરે જેનું ધ્યાન રે સુખ સંકાદિક ધરે જેનું ધ્યાન એ રે સુખ સંકાદિક ધરે જેનું ધ્યાન રે સુખ સંકાદિક ધરે જેનું ધ્યાન રે એ મારો લોચન કરે તે મુકડાનું પાન રે મારા લોચન કરે તે મોકળ પાન એ રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મોલવાસી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મા મૂલવાસી રે જેને કે છે અક્ષરાતીત વિનાશી રે જેને કે છે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે એની સર્વે દેખી અલૌકિક તરે એની સર્વે દેખી અલૌકિક રીત એની સર્વે દેખી અલૌકિક તરે એની સર્વે દેખી અલૌકિક રીત રે ચોટું મારું સુંદર વરમાં ચિતરે ચોટ્યું મારું સુંદર વરમાં ચિતરે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મોલવાસી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મવાસી રે જેને કે છે અક્ષરાતીત વિનાશી રે જેને કે છે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે હાથે વાળો હરિ સંગાત મેં કીધો રે હાથે વાળો હરિ સંગાતે મેં કીધો રે હાથે વાળો હરિ સંગાત મેં કીધો રે હાથે વાળો હરિ સંગાતે મેં કીધો રે ભૂમાનંદ કહે જન્મ સુપડ કરી લીધો રે ભૂમાનંદ કહે જન્મ સુફળ કરી લીધો અરે રે ભૂમાનંદ કહે જન્મ સુપડ કરી લીધો રે ભૂમાનંદ કહે જન્મ સુફળ કરી લીધો રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મોલવાસી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે જેને કે છે અક્ષરાતીત વિનાશી રે જેને કે છે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે ઘનશ્યામ મહારાજ ઘનશ્યામ મહારાજની ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આપણને અવિનાશ વચનામૃતનું પાન કરાવશે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. વાણી મંગલ મૂર્તિ ચ હસિતં યશાદિકં મંગલં
नेत्रे मङ्गलमूर्ति तं ऋणां મંગલમ. હાજી રહેજો બધા. મંગળમૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સુખરૂપ પ્રગતિ ધર્મ સુત શ્રી હરિ સમરુ સદારૂપ પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ પ્રથમ તમને પ્રણમું વારંવાર હું શીશ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. મંગલાચરણમાં જ આટલી બધી મારે ઘણું બધું મારે શીખવાનું છે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે. વચનામૃત પંચાળાનું છઠ્ઠું જ. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે. સંવંત 1877ના ફાગણવદી 9મીને દિવસ રાત્રિને સમયે શ્રીજી મહારાજ ગામ શ્રી પંચાળા મધ્યે ઝીણાબાઈના દરબારમાં ઓટા ઉપર ઢોલિયો ઢળાવીને વિરાજમાન હતા ને મસ્તક ઉપર ધોળો ફેટો બાંધ્યો હતો ને ધોળે અંગરખે સહિત ગરમ પોષની રાતી ડગલી પહેરી હતી ને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી પછેડી ઓઢી હતી ને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. એટલે આ વચનામૃત માર્ચ 1821 ઇંગ્લિશ કેલેન્ડર પ્રમાણે ગણીએ તો માર્ચ મહિનો છે, એટલે ગરમી હોવી જોઈએ છતાં પણ મહારાજે ગરમ પોષની રાતી ડગલી પહેરી હતી. 27 માર્ચ છે, એટલે લગભગ ગરમીની શરૂઆત તો થઈ નહીં, લગભગ ગરમી તો જબરજસ્ત પડતી હોય છતાંય મહારાજે આ ગરમ પોષની રાતી ડગલી પહેરી હતી. અને એ મહારાજ પંચાળા મધ્યે ઝીણાબાઈના દરબારમાં ઓટા ઉપર ઢોલીએ બિરાજમાન હતા. મસ્તક ઉપર ધોળો ફેટો બાંધ્યો હતો અને ધોળી અંગરખે સહિત ગરમ પોષની રાતી ડગલી પહેરી હતી. એટલે આ બધું રાત્રિએ ધોળો ખેસ ને ધોળું બધું પહેર્યું હોય તો કેવો મહારાજ કે આમ અને આ નવમી છે રાઈટ, વદી નવમ, એટલે વદ નવમ હોય એટલે આપણે અમાસ તરફ પ્રયાણ કરતા હોઈએ, એટલે નવમીનો દિવસ હોય એટલે ચંદ્ર લગભગ ડૂબવાની તૈયારીમાં હોય અને એ ટાઈમે મહારાજ એ રાત્રિનો સમય હોય અને બધું ધોળું પહેર્યું હોય અને કેવા મહારાજ દિવ્ય લાગતા હોય ત્યાં, અને એવા અક્ષર મુક્તોની વચ્ચે મહારાજ, અને એવી દિવ્ય સભામાં મહારાજે શું કીધું, પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે. એટલે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે એટલે મહારાજે આ વચનામૃત મહારાજે પોતે કીધું એમ, એટલે કોઈ એક પ્રશ્ન કર્યો ને આ કૃપા વાક્ય થઈ ગયું એમ કે અમે જાજીવાર સુધી વિચાર કર્યો ને સર્વે શાસ્ત્રમાં નજર ફેરવીને જોયું ત્યારે એમ જણાવ્યું છે. હવે એટલું વિચાર કરીએ આપણે કે હિન્દુ ધર્મમાં કેટલા 4 વેદ, પછી ઘણા બધા સત્શાસ્ત્રો, શું કીધું અમને, જાજીવાર સુધી વિચાર કર્યો ને શાસ્ત્રમાં નજર ફેરવીને જોયું. શાસ્ત્રમાં નજર ફેરવીને જોયું એટલે કેવું, આમ આપણે કોમ્પ્યુટરમાં એક જ ક્લિક કરીએ ને કેવું બધું થઈ જાય, એમ કે જાજીવાર સુધી વિચાર કર્યો ને સર્વે શાસ્ત્રમાં નજર ફેરવીને જોયું. એટલે એક સાથે મહારાજે કેટલા બધા શાસ્ત્રો સ્કેન કરી નાખ્યા છે આમ કોમ્પ્યુટરની અંદર, એમના એ તો વિશાળ કહેવાય એમ, અને એક પલક ભેરમાં બધા શાસ્ત્રો સામે જોયું. એટલે આનો મતલબ શું થયો કે આટલા બધા જન્મોથી જે જીવો એટલો બધો અભ્યાસ કરતા હશે અને એ મહારાજ
જરીક વારમાં કહી દીધું. એટલે આ સારમાં સાર હશે એમ. બધા જેટલા શાસ્ત્રો છે એમાં નજર ફેરવીને એમને શું જોયું? કોમન વસ્તુ જોઈએ છે, રાઈટ? એમને એટલે શું કે ફેરવીને જોયું તો એમ જણાવ્યું કે શ્રી કૃષ્ણ જેવો અવતાર સર્વશક્તિએ યુક્ત બીજો કોઈ નથી થયો. જે મહારાજે પોતાની જ વાત જણાવી રહ્યા છે કે જો એ વખતે ડાયરેક્ટ એમ કહી દે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન પોતે એવું, તો ઘણી જે નવા હરિભક્તો હોય એમને શું કહેવાય પેલું તકલીફ, એટલે તકલીફ કોને કહેવાય? તકલીફ તો મોટી તકલીફ તો જો જતા રહે અને વિમુખ થઈ જાય અને એ જીવ અધોગતિને પામે. જીવ અધોગતિને પામે એટલે કે એ જીવનું પછી જે કલ્યાણનો માર્ગ છે એ જતો રહે કે બીજી જગ્યાએ પર્વતનો દેહ આવે. જો અવગુણ લે કે એવું હોય તો પર્વતનો દેહ આવે એવું કહે છે. તો એવું કંઈ થયું તો એ અધોગતિ કહેવાય, બહુ મોટી અધોગતિ કહેવાય. તો એ વસ્તુ ના થાય એટલા માટે મહારાજ અહીંયા પરોક્ષનું ઉદાહરણ લઈને પ્રત્યક્ષની વાત કરી રહ્યા છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણ જેવો અવતાર સર્વશક્તિએ યુક્ત બીજો કોઈ નથી થયો. કેમ કે બીજી જે સર્વ પોતાની અનંત મૂર્તિઓ ભિન્ન ભિન્નપણે રહી છે તે સર્વેનો ભાવ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પોતાને વિશે દેખાડ્યો. કેવી રીતે? તો પ્રથમ પોતે દેવકી થકી જન્મ્યા ત્યારે શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ ધારીને ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન દીધા. તેણે કરીને લક્ષ્મીપતિ જે વૈકુંઠનાથ તેનો ભાવ પોતામાં જણાવ્યો તથા માતા યશોદાએ ને પોતાના મુખમાં વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું. તેણે કરીને સહસ્ત્ર શીર્ષાપણે કરીને અનિરુદ્ધપણું પોતામાં જણાવ્યું તથા અક્રૂરને યમુનાના ધરામાં દર્શન દીધા. તેણે કરીને શેષ શાહીપણું જણાવ્યું તથા અર્જુનને રણ સંગ્રામમાં વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું. જે પશ્ય મેં પાર્થ રૂપાણી સતસોત સહસ્રશ્ય. એવી રીતે અનંત બ્રહ્માંડ દેખાડીને પુરુષોત્તમપણું જણાવ્યું તથા પોતે શ્રી કૃષ્ણ કહ્યું છે. એટલે હવે આપણે વારાફરતી એક એક વસ્તુ લઈએ. મહારાજ શું કહેવા માંગે છે આમાં? કે અનંત મૂર્તિઓ ભિન્ન ભિન્નપણે રહી છે. એટલે સ્વામીજી પણ કહેતા અને મહારાજે પણ ઘણી વખત એક કે બે વખતના મતમાં પણ કીધું છે કે અનેક અનેક અવતારો થતા જ હોય દરેક બ્રહ્માંડમાં. અત્યારે હાલે આપણા જે બધા વૈજ્ઞાનિકો સંશોધન કરી રહ્યા છે કે અલગ અલગ જે બ્રહ્માંડો છે તેમાં જીવની પોસિબિલિટીઝ કેટલી એમ. તો એ બધી એ જે જગ્યાએ બ્રહ્માંડો હશે ત્યાં અત્યારે હાલે અવતારો થતા હશે. એટલે કે અનંત મૂર્તિઓ ભિન્ન ભિન્નપણે રહી છે. એટલે એ રીતે મહારાજ કહી રહ્યા છે. અને જે રીતે દેવકી થકી જન્મ્યા ત્યારે શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ એમ કરીને ટોટલ 4 વસ્તુ થઈ. એટલે 4 વસ્તુ એટલે 4 હસ્ત ઉપર ધાર્યું એટલે એ ચતુર્ભુજ કહેવાય. ચતુર એટલે 4 ભુજ, ચતુર્ભુજ તરીકે ગયા. એટલે કેવું? શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ એટલે ચતુર્ભુજ રૂપે દેખાયા. ત્યાં કરીને લક્ષ્મીપતિ જે વૈકુંઠનાથ તેનો ભાવ પોતામાં જણાવ્યો. એટલે જે હરિભક્તો જે ઉપાસક હોય એમના એટલે એમને એમાં વૈકુંઠનાથ લક્ષ્મીપતિ જે વૈકુંઠનાથ તેનો ભાવ જણાય છે. તથા માતા યશોદાને પોતાના મુખમાં વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું. એ આપણે ભાગવતની જે દસમ સ્કંદની જે કથા જે આપણને દર વર્ષે લાભ આપે છે બધા સંતો, એ એમાં પણ આપણે જોઈએ તો દસમ સ્કંદમાં પણ એ જે વાત કરી છે કે મુખ ખોલાવે છે એમનું, તેમાં માટી ખાઈ જાય છે કે ખોલો કે મોં ખોલો તમારું શ્રી કૃષ્ણજીને, બાલ શ્રી કૃષ્ણજીને. તો એ વખતે યશોદાજીને આખું વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું. એટલે એમાં કેવું કે પેલું અન્વયપણું ને વ્યતિરેકપણું જે રીતે કહે છે ને કે આપણે કણ કણમાં ભગવાનનો વાસ રહેલો છે, એ રીતે ખાલી એક મુખની અંદર આખું બ્રહ્માંડ. આપણે સ્તુતિ દર વખતે સવારે સ્તુતિ બોલીએ છીએ
રાત્રે સુધી બોલીએ છીએ કે જેના રોમ સુજિદ્ર અણુમાં સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે. એટલે શું કે એ શું કહેવા માંગે છે કે આપણું એક રોમ એટલે કેટલું, એક આ નાનું આપણે ઉનાળામાં જ્યારે પરસેવો થાય તો આપણને કેવું એક દાણા જેવું થાય, રાઈટ? તો એમાંથી કેવું એક નાનું એક છિદ્ર દેખાય આપણને. એ છિદ્રમાં પણ બ્રહ્માંડ કોટી ફરે. એટલે એક બ્રહ્માંડની વાત નહીં, કોટી બ્રહ્માંડ એવા એક છિદ્રમાં ફરતા હોય. તો એ બ્રહ્માંડ, એ વિશ્વરૂપ એ ખાલી એક મુખમાં, એમના મુખમાં દેખાડ્યું એમ. એટલે એટલી સામર્થ્ય એમને જણાઈ. પછી સહસ્ત્ર તેણે કરીને સહસ્ત્ર શીર્ષા પણ એ કરીને અનિરુદ્ધપણું પોતામાં જણાવ્યું. તથા અક્રૂરને યમુનાના ધરામાં દર્શન દીધા, તેણે કરીને શેષ શયાણી પણ જણાવ્યું. જે શેષ જે આપણે જે ઘણી વખત આપણે પેલા ફોટામાં જોયું છે ને કે શેષમાં વિષ્ણુજી બેઠા છે, એટલે એ રીતે પણ એમને જણાવ્યું. એટલે અહીંયા મહારાજ શું શું જણાવી રહ્યા છે કે અલગ 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 ભિન્ન ભિન્ન મૂર્તિઓ, ભિન્ન ભિન્ન જે અવતારો થઈ ગયા, એ ભિન્ન ભિન્ન અવતારોની જે મેન એમનું જે સામર્થ્ય, જે ઐશ્વર્ય હતું, એ વસ્તુ બતાવી એમને. અને લાસ્ટમાં શું કહે છે, તથા અર્જુનને રણ સંગ્રામમાં વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું. જ્યારે ઘણી વખત આ મહાભારતનું જ્યારે વાત થતી હોય ને ત્યારે ઘણી વખત કહેતા અર્જુન ને શ્રી કૃષ્ણજી એ બંને જ્યારે શ્રી કૃષ્ણજીએ જ્યારે યુદ્ધ ચાલતું હતું મહાભારતનું, એ વખતે અર્જુનજીને શોક થતો હતો કે હું કેમનો લડું બધા સાથે, એમ કે આ મારા જ ભાઈ, આત્મબુદ્ધિ થઈ ગઈ કે આ મારા ભાઈ છે, આ મારા પરિવારજનો છે, એમની સામે કેમ ના લડું. પણ એ વખતે ધર્મ આગળ હતો, ધર્મ મોટો હતો. એટલે શ્રી કૃષ્ણજીએ એમને જ્યારે આ રણ સંગ્રામમાં વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું, એટલે અને એ વિશ્વરૂપ તો ધ્યાન પ્રકાશમાં પણ એવું લખ્યું છે કે અર્જુનજીને આપણે જોઈ શકવા સમર્થ નથી. એમની જે વિશ્વરૂપ જે દેખાડ્યું, તો આપણે ઘણી વખત કહીએ કે એક વચનામૃતમાં પણ આવે છે કે એવા ઘણા નાદ સંભળાય છે. તો એ બધા નાદ અને એ બધું આપણે સાંભળી શકવા સમર્થ નથી એટલા. અને તો એ વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું દયા એ કરીને ભગવાને, અને કીધું, દેખાડ્યું જે પશ્ય મેં પાર્થ રૂપાણી સત્સોત સહસ્રસ્ય. એટલે એનો અર્થ એ થાય છે કે હે પૃથાના પુત્ર, સેંકડો ને હજારો મારા રૂપોને તું જો. આ ભગવદ્ ગીતાના અંત્યના 11મા શ્લોકમાં શ્લોક નંબર 5 છે. એટલે શું કહે છે, સેંકડો ને હજારો મારા રૂપોને તું જો. એટલે શું કહેવા માંગે છે અહીંયા કે અનેક અનેક જે અવતારો થઈ ગયા, એ પણ એમાં એ બતાવે છે ભગવાન. એવી રીતે અનંત બ્રહ્માંડ દેખાડીને પુરુષોત્તમ પણ જણાવ્યું. તથા પોતે શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું છે યસ્માક્ષરતી અક્ષરાણિપી ચોતમઃ અતોસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રસિદ્ધ પુરુષોત્તમ. એનો અર્થ શું થાય છે કે જે કારણથી ક્ષરને ઉલ્લંઘીને રહ્યો છું અને અક્ષરથી પણ ઉત્તમ છું, તે કારણથી લોકમાં અને વેદમાં પુરુષોત્તમ એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છું. આ ગીતાના અંત્યના 15મા અધ્યાયમાં શ્લોક નંબર 18માં આ વાત ભગવાને કહી છે કે જે કારણથી ક્ષરને ઉલ્લંઘીને રહ્યો છું ને અક્ષરથી પણ ઉત્તમ છું, તે કારણથી લોકમાં અને વેદમાં પુરુષોત્તમ એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છું.
એવી રીતે પોતે પોતાનું પુરુષોત્તમપણું જણાવ્યું તથા ગોલોકવાસી જે રાધિકા સહિત શ્રી કૃષ્ણ તે તો પોતે જ હતા અને બ્રાહ્મણના બાળકને લેવા ગયા ત્યારે અર્જુનને પોતાનું ભૂમા પુરુષ રૂપે દર્શન કરાવ્યું તથા શ્વેત દ્વીપવાસી વાસુદેવ તેણે તો પોતે જ એ અવતાર ધર્યો હતો તથા નર નારાયણ તો સમગ્ર ભારતને વિશે તથા ભાગવતમાં જે શ્રી કૃષ્ણને જ કહ્યા છે. તે માટે શ્રી કૃષ્ણના અવતારને વિશે તો ભિન્ન ભિન્નપણે રહી એ જ ભગવાનની મૂર્તિઓ તથા શક્તિઓ ઐશ્વર્ય તે સમગ્ર છે. માટે એ અવતાર બહુ મોટો થયો છે અને બીજી મૂર્તિને વિશે થોડું ઐશ્વર્ય છે અને એને વિશે સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય છે. માટે કૃષ્ણાવતાર જેવો કોઈ અવતાર નથી અને એ અવતાર સર્વોપરી વર્તે છે અને અવતારે કરીને થોડી શક્તિ જણાવી છે ને આ અવતારે કરીને સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય શક્તિઓ જણવી. માટે આ અવતાર સર્વોત્કર્ષપણે વર્તે છે. એવી રીતે જેની પ્રત્યક્ષ શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપમાં અચળ મતિ હોય ને એ મતિ કોઈ દિવસ વ્યભિચારને ન પામતી હોય ને તેની વચ્ચે કોઈ કુસંગે કરીને કદાચિત કંઈક અવળું વર્તાઈ ગયું હોય તો પણ તે કલ્યાણના માર્ગમાંથી પડે નહીં, એનું કલ્યાણ જ થાય. માટે તમે સર્વે પરમહંસ હરિભક્તો છો તે પણ એવી રીતે જો ઉપાસનાની દ્રઢતા ભગવાનને વિશે રાખશો તો કદાચિત કંઈક અવળું વર્તાઈ જશે તો પણ અંતે કલ્યાણ થશે. એવી રીતેની વાર્તાને સાંભળીને સર્વે સાધુ તથા હરિભક્ત તે શ્રીજી મહારાજને વિશે સર્વ કારણપણું જાણીને ઉપાસનાની દ્રઢતા કરતા હોવા. એક વખત છે ને આ એક સ્વામીજીએ મને એવું કીધું હતું કે જ્યારે મહારાજ મનુષ્ય રૂપે હતા ને મનુષ્ય રૂપે ત્યારે એટલી લીલા કરતા ને કે સામાન્ય જો કોઈ નવા હરિભગત કોઈ થયા હોય ને તો એ લીલાને જુઓ ને તો નવા હરિભગત થયા એટલો ભાવ ના હોય. તો એટલા દિવ્ય ભાવ અને એવો કોઈ ભગવાનપણાનો જો ભાવ ના હોય ને તો એ મતિ ફરી જાય એમની એ ટાઈમે. ઇવન હાલ ત્યાં હું પોતે જો એ વખતે ત્યાં હોઉં ને તો મારી મતિ ફરી જાય એવું એ લીલા કરતા હતા. એટલા માટે થઈને મહારાજ અહીંયા પ્રત્યક્ષ નું ઉદાહરણ આપે છે પણ પરોક્ષની દ્રષ્ટિએ આપી રહ્યા છે મહારાજ. એટલે એમને એ પોતે સર્વોપરી અવતારના અવતારી આપણે જે એવરી ડે આપણે જે ઘનશ્યામ મહારાજના જે ઘણી ખમ્મા જે સોનેરીની વાત કરી જેમાં શું કહે છે એવા અક્ષરધામના અધિપતિ સર્વ કારણના કારણ સર્વ અવતારના અવતારી ઈષ્ટદેવ એવા રાજાધિરાજ રાઈટ. એનો મતલબ શું થાય? વોટ ડઝ દેટ મીન? એમ કે એક લાઈન આપણે લઈએ કે એવા અક્ષરધામના અધિપતિ એટલે અક્ષરધામના અધિપતિ કોણ? આપણે જે બધું જે કહીએ છીએ ઘનશ્યામ મહારાજ માટે કહીએ છીએ અક્ષરધામના અધિપતિ સર્વ કારણના કારણ એટલે શું? જે કોઈ કારણ થતું હોય એનાય તે કારણ એટલે ઘનશ્યામ મહારાજ સર્વ કારણના કારણ સર્વના નિયંતાય દરેકે જીવમાં આપણા દરેક જીવમાં મહારાજ પોતે રહીને આપણને તમે સાંભળો છો હું બોલું છું આ બધું મહારાજ કરાઈ રહ્યા છે એમ દરેક વસ્તુમાં. સર્વ કારણના કારણ
સર્વ અવતારના અવતારી, એટલે જેટલા અવતાર થયા એ અવતારના સામર્થ્ય આપનારા એવા અવતારનાય અવતારી એવા ઘનશ્યામ મહારાજ. એટલે એ જે વસ્તુ જે કીધી છે ને એ બધી વસ્તુ, પણ જે આ જે લાસ્ટ લાઈન લખી છે કે એવી રીતેની વાર્તાને સાંભળીને સર્વે સાધુ તથા હરિભક્તે શ્રીજી મહારાજને વિશે સર્વ કારણપણું જાણીને ઉપાસનાની ધરતા કરતા આવા. એટલે આ જે જે સંતો હરિભક્તો એ તો જાણતા જ હતા કે આ કોણ છે, પણ એ જો આપણે સામેથી જ કહીએ કે હું આવો છું હું આવો છું, તો આપણને એટલો ગુણ ના આવે. હું અત્યારે કહું કે હું મારા પોતાના જ મુખે મારા વખાણ કરું તો કોઈને ગુણ ના આવે એટલો, કે આ તો ફેક જ એમ એવું થાય. પણ એ એ એ એ રીતે જ આપણે જો વર્તા જઈશું ને તો ધીમે ધીમે મહારાજ જ આપણને એવી સંકેત આવશે બધા, એ રીતે આપણને ઓળખાવડશે આપણને. અને મહારાજને એ જ પ્રાર્થના કરી હંમેશા કે તમે જે કામ માટે આવ્યા છો ને એ કામ મને કરાવજો, અને જે તમારું સ્વરૂપ છે ને એ મને ઓળખાવજો, અને મારી પર સદાય રાજી રહેજો એમ. એટલે મહારાજને નિરંતર નિત્ય નિત્ય દિવસે દિવસે પ્રાર્થના કરતા રહીશું ને તો કિરીટ અંકલે ઘણી વખત કહે મહારાજ બહુ દયાળુ છે ને પ્રાર્થના કરવાની એમ એમને મહારાજને, એટલે આપણને બધું જ કરી આપશે એ રહ્યા. અને ધીમે ધીમે યોગય કરશે એવો, એવી રીતે તમને ધીમે ધીમે જ્ઞાને ઓટોમેટિકલી અંદરથી થતું જશે એવું કિરીટ અંકલ ને બધા મોટા મોટા હરિભક્તો બધા કહેતા હોય આ રીતે. એટલે આ જે ફકરો જે છે ને લાસ્ટ ફકરો એવી રીતે કીધું ને પોતાનું પુરુષોત્તમપણું જણાવ્યું તથા એટલે મહારાજ પોતે કહી રહ્યા છે કે એ દરેકે દરેક અવતારના અવતારી પોતે છે. કારણના એ કારણ એ પોતે છે. અને એવો જે આ જે અવતાર સ્વામીજીએ પણ ધ્યાન પ્રકાશમાં ઘણી વાર લખ્યું છે કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન જેવો દયાળુ અવતાર નથી થયો કે નથી થશે, નહીં થશે એમ, થશે પણ નહીં. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે જો આપણે એમ કહીએ કે અવતાર નથી થયો, ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી એમ, એટલે નથી ભૂતકાળમાં કે નહીં ભવિષ્યમાં થશે. આ લાઈન ઘણું કહી જાય છે એમ ઇનડાયરેક્ટલી, નથી ભૂતકાળમાં થયો કે નહીં ભવિષ્યમાં થશે, એવું સ્વામીજીના શબ્દો ધ્યાન પ્રકાશમાં ઘણી વખત કહેતા હોય છે બધા હરિભક્તો પણ. અને તો બહુ દયાળુ અવતાર છે જ કે આપણે દરેકે દરેક વસ્તુ કોઈ પણ પ્રાર્થના કરીએ અને પ્રાર્થના સાંભળે જ છે. સ્વામીએ આપણને ધ્યાન પ્રકાશમાં પણ કીધું ને કે આ અવતાર અને અવતારીમાં ભેદ કઈ રીતે સમજવો એમ. 125માં પેજ ઉપર છે આ વાત. ઓલા
સોરી, મને એમ તો 125 છે, પણ 102 ની અંદર છે. એક એટલે 5માં હશે, પણ આ જૂની ચોપડી હોય ને એમાં થોડો ઘણો ફરક પડે. પણ એની અંદર શું કહે છે? બીજું, સંવત 2005ના શ્રાવણ માસમાં સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતોમાં 5મું પ્રકરણ વંચાતું હતું. તેમાં વાત આવી કે રામકૃષ્ણાદિક અવતારમાં અને શ્રીજી મહારાજ અવતારીમાં કેમ ભેદ છે? ત્યારે કોઈ કહે જેમ ભવાયો અને વેશ, ત્યારે બીજો કહે એમ નહીં, એ તો રાજા અને રાજાનો ઉમરાવ, તીર ને તીરનો નાખનારો, એમ ભેદ છે. ત્યારે કેટલોક કહે ભવાયો અને વેશ એમાં શું વાત છે? ભગવાન એક જ છે, પણ ભગવાન મહારાજના ચરિત્ર સર્વોપરી છે, તેથી તે અવતારી કહેવાય. પણ ભગવાન કહે જ ભગવાન એક જ છે, એમ ઘણીવાર સુધી સંવાદ થયો. પછી સદગુરુ શ્રી વલ્લભદાસજી સ્વામી એ કહે કે એમ સમજીએ તો અવતારીમાં ભેદ કેમ પડે? અમોને તો અમારા ગુરુ સદગુરુ અક્ષર જીવનદાસજી સ્વામી તથા સદગુરુ ભક્તિપ્રિયદાસ સ્વામીએ સમજાવ્યું છે કે રામકૃષ્ણાદિક અવતારને શ્રીજી મહારાજ અવતારીમાં તીરને તીરનો નાખનારો ને રાજાનો ઉમરાવ, એમ ભેદ છે. તે ગાંઠ છૂટે એમ નથી, એમ કહ્યું. તો પણ કેટલાક શંકા કરવા લાગ્યા. પછી સદગુરુ મુરલી મનોહરદાસજી સ્વામી સભામાં બોલ્યા કે ગમે તેમ તાણીને એક કરશો તો પણ તે અવતારીમાં એક ક્યારેય નહીં થાય. પછી બધા શાંત થયા. માટે સદગુરુ અક્ષર જીવનદાસજી સ્વામીએ આમ અવતારીમાં ભેદ સમજાવ્યો છે, તો એમ જ આપણે સમજવું. ગમે તેવા શાસ્ત્રના શબ્દ આવે ને બીજા થકી ગમે તેવા શબ્દ આવે તો પણ આ સમજણ ફરવા ન દેવી. તે જ ચોખ્ખી ઉપાસના છે. ને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને સર્વોપરી જાણવા એ જ શાસ્ત્રનો ખરો સિદ્ધાંત છે. બધા શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત અહીંયા મહારાજે કહી દીધો સ્વામીએ, કે ભગવાનના આવી રીતે સર્વોપરી સમજવા. અને આ સમજણ ફરવા દેવી નહીં. ગમે તેવી કોઈની જોડે આર્ગ્યુમેન્ટ થાય કે ગમે તેવા શાસ્ત્રના શબ્દ આવે તો પણ આ જે સમજણ છે ફેરવા દેવી નહીં. એટલે સ્વામી આપણને પહેલેથી જ તે આ ઉપાસના બાબતની અંદર ચોખ્ખી વાત સમજાવીને ગયા છે. આપણે પણ આ સમજણની દ્રઢતા રાખીશું તો ધીરે ધીરે આપણને આ વાત હાથમાં આવી છે, તો એ આપણે પાર પડશું એમ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. એમાં એક બીજી વસ્તુ બી લાઈક આપણને જે ધ્યાનના જે અલગ અલગ જે સ્વામીજી કહેતા હતા ને, એમાં જે એક સ્ટેજ એવો આવે ને ધ્યાનમાં કે એમની દ્રષ્ટિ જ પુરુષોત્તમ રૂપ થઈ જાય. એટલે પુરુષોત્તમ રૂપ થઈ જાય એટલે એ કેવા જે સૌથી ઉચ્ચ કોટીના જે મુક્ત અક્ષરધામના એ થાય. એમાં શું કહેવા માંગે છે કે એમના પોતાનું દેહનોય ભાન ના રહે, અને એટલી મહારાજના જેવું પોતાની મૂર્તિનું જે સુખ આવતું હોય ને, જે એવું સુખ એમને પણ આવે. એમને કહેવાય જ નહીં મારે, કેમ કે એ પોતે પોતાનો ફરક ના જાણતા હોય તો મેં એમનો દ્રોહ કર્યો કહેવાય. એટલે પણ જેવી સ્થિતિ જેને થતી હોય તો એ દરેક વસ્તુમાં જો એ મહારાજને જોતા હોય તો એ જો શ્રી કૃષ્ણજીની મૂર્તિ, નરનારાયણ દેવની મૂર્તિ, જે મૂર્તિઓ જોવે તો એમાં મહારાજ એમને કેમ ના દેખાય? દેખાય જ. અને એ છે જ એમાં. જે મહારાજે જે 6 મંદિરો કર્યા, એ 6 મંદિરની અંદર એ કહીને શું ગયા કે હું નિરંતર આમાં વાસ કરું જ છું. વોટ ડઝ ધેટ મીન? કે એમાં ઐશ્વર્ય મૂકનાર કોણ છે? ભગવાન પોતે. એમને પોતે ઐશ્વર્ય મૂક્યું છે. એનો મતલબ શું કે સર્વોપરી જાણવાનો મતલબ એ નથી કે એમની બીજા કોઈ અવતાર છે એમનો દ્રોહ કરવો કે એમની પૂજન ના કરવું. પણ એ રમેશ અંકલ છે ને ફ્લોરિડાવાળા, એ ઘણી વખત તે ફોન પર કહેતા હોય કે કોન્ફરન્સમાં કે આપણે કોઈ દીકરી પરણીને ગયા હોય સાસરીમાં તો શું એના પતિ સાથે સંબંધ રાખે? કે એના મમ્મી પપ્પા હોય, એટલે એના જે સાસુ સસરા હોય, યા પછી એમના કાકા કાકી હોય, યા ઘરના જે સંબંધીઓ હોય, એ બધા સાથે પણ એવો પ્રેમ રાખે જ
પણ એના જે પતિ જેવો પ્રેમ હોય એવો પ્રેમ તો ક્યાંય ના થાય એને. પણ એનો મતલબ એ નથી કે એના જે સંબંધી છે એનો એ દ્રોહ કરે. એના પતિના સગા જાણીને એની સેવા કરે. એ બહુ સરસ ઉદાહરણ આપતા એ. એટલે મહારાજ અહીંયા આપણને ફરી ફરીને એ જ વાત જણાવવા માંગે છે એમ આપણને. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જે અવિનાશભાઈએ વાત કરી કે આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણની ઉપાસના સર્વોપરી અને એનો એ આપણા પતિ છે. એટલે એની અંદર જેવો પ્રેમ છે એવો બીજા કોઈ અવતારમાં આપણને પ્રેમ ન થાય. પણ જોડે જોડે આપણે એ અવતાર પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણની શક્તિઓ છે એમના દ્વારા જ તે અવતાર છે. તો આપણે પણ એમનો નમસ્કાર કરવા, એનું પૂજન કરવું, એનું વંદન કરવા, પણ ધ્યાન ભજન આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું કરવું. એ આપણે આ વાતાની અંદરથી વચનામૃતમાંથી આપણે લઈએ શકીએ. અને એની ઉપાસનાની દ્રઢતા કરતા આવા. ઉપાસનાની એટલે શું? ઉપાસના એટલે શું? ઉપ એટલે નજીક અને નજીક આસન. ભગવાનની સૌથી નજીક આસન કઈ જગ્યાએ રાખી શકાય આપણે? આપણા આત્માની અંદર એ ભગવાન સ્વામિનારાયણના અખંડ રહેલા છે એમ માનીને એની ઉપાસના, એનું ભજન, ભક્તિ, સત્સંગ કરવો. જે થોડી વાર પહેલાં તે આપણને ઉમંગભાઈએ આપણને કીર્તન ગાયું હતું, રૂડું સ્વામિનારાયણનું નામ કે આપણને કીધું કે વહાલું લાગે સ્વામિનારાયણનું નામ. એમ આપણને આખો દિવસ હરતા ફરતા કરતા ઘરનું કામ દરેકે દરેક ક્રિયાની અંદર આપણને એ ભગવાનની આપણે નામ દેવું સ્વામિનારાયણ. પણ એટલું જ નહીં, પણ એને કઈ રીતે નામ દેવું? નામીએ સહિત નામ દેવું. ભગવાન તરત દેખાય આપણને. જેમ આપણને ભગવાન આપણે દીકરાને સંભાળીએ, દીકરીને સંભાળીએ, મા બાપને સંભાળીએ તો તરત આપણને એ સંભાળીએ તો હૃદયમાં આપણને તરત સામે દેખાય. એમ આપણને ભગવાન સ્વામિનારાયણનું નામ સંભાળીએ એટલે તરત જ સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણને સામે દેખાય. એ કરીએ તો આપણી એ ઉપાસનાની દ્રઢતા થઈ. એટલે જો તો એનો શરૂઆતની અંદર છોકરાઓની સભાની અંદર જ તે મુક્તાનંદ સ્વામી કીર્તન ગાતા હતા. આવડું આ કીર્તન ગાતા ગાતા એમને નાચતા જાય, કરતાલ વગાડતા જાય અને ભગવાનની સામું જોતા જાય અને નીચે એમને સરસ મજાનો હાથી કર્યો, એના ઉપર અંબાડી કરી, એના ઉપર ભગવાનના પધરાયા. બોલો કેટલું બધું કોન્સન્ટ્રેશન કરીને એમને આ કર્યું હશે તો આવી રીતે થાય. એમ આપણે પણ કોન્સન્ટ્રેશન રાખીને જો ભગવાનની મૂર્તિને યાદ કરી અને ભગવાનને ઘડીએ ઘડીએ યાદ કરીએ, એનું મુખ્યપણું લાવીએ. ઘણા લોકો કે કામ કરતા કરતા ભગવાનને સંભાળવા, એવું કહીએ ને આપણે, પણ એમ નહીં. ભગવાનને સંભાળતા સંભાળતા કામ કરો. કામ કરતા કરતા ભગવાનને સંભાળીએ તો શું થશે? કામ મુખ્ય થાય અને ભગવાન ગૌણ થાય. પણ ભગવાનને સંભાળતા સંભાળતા આપણે કામ કરીએ તો શું મુખ્ય થયું? ભગવાન મુખ્ય થયા અને કામ ગૌણ થયું. એમ જો ભગવાનને સંભાળતા સંભાળતા કામ કરશું તો જ ભગવાન મુખ્ય થશે, તો જ આપણી ઉપાસનાની દ્રઢતા થશે. નહીતર તો શું પેલું કામ મુખ્ય થાય એટલે ઉપાસના કોની થઈ? કામની. ખબર પડી? આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ તો એની અંદર આપણને મુખ્યપણું કોનું થાય? કામનું થાય. એટલે કામની ઉપાસના થઈ એટલે કામ યાદ રહે. એટલે આપણે ધ્યાન કરવા બેસીએ, માનસી પૂજા કરવા બેસીએ ત્યારે શું યાદ આવે? કામ. પણ જો ભગવાનનું મુખ્યપણું લાવીએ, ભગવાનને સંભાળતા સંભાળતા કામ કરીએ તો આપણે માનસી પૂજા કરીએ, ધ્યાન કરીએ તો એક શું સાંભળે? ભગવાન સાંભળે. એટલે આ સિમ્પલ છે. આપણી જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એને થોડી ફ્લિપ કરવાની છે કે મહારાજ મુખ્ય, કામ ગૌણ, તો આ કામ થશે. નહીતર તો પેલું કે ને ઘણી વખત હું વાત કરું, બધા હશે પણ
કે ભાઈ હિ ભોગે જઈ આવ્યો ને ડેલે હાથ દયા આવ્યો. આપણે આટલી બધું સત્સંગ કરીએ, ભજન કરીએ, ભક્તિ કરીએ, સત્સંગ કરીએ અને પછી છેલ્લે મહારાજને યાદ જ ના કરીએ કે અંતે આ મતિ ગતિ, અત્યારે જેવી આપણી મતિ હોય એવી આપણી ગતિ થશે એમ. આપણને જો અત્યારે ભગવાન મુખ્ય નહીં હોય તો અંતકાળે મુખ્ય થવાના નથી. એ લખી જ લેવાનું કે નથી થવાનું, કારણ કે આપણે મુખ્ય રાખે જ નહીં ભગવાનને. એટલે આપણે ભક્તો વારે વારે આ જ કરવાનું છે. શું? ભગવાનની ઉપાસનાની દ્રઢતા. ભગવાન મુખ્ય, કામ ગૌણ. ઘનશ્યામ મહારાજની જે હવે આપણે કીર્તન કહીએ, સંદીપ કુમાર એક કીર્તન લઈશું. સરસ કીર્તન સંદીપ કુમાર આવ્યા છે આપણને. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આજ સખિયા નંદની હેલી, આજ સખિયાનંદની હેલી, હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ગેલી, હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ગેલી, હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ગેલી, હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ગેલી. મહારે મુનિના ધ્યાન માનાવે, મહારે મુનિના ધ્યાન માનાવે, તેરે સાંભળિયોજી મુજને બોલાવે, તેરે સાંભળિયોજી મુજને બોલાવે, તેરે સાંભળિયોજી મુજને બોલાવે, તેરે સાંભળિયોજી મુજને બોલાવે. આજ સખી આનંદની હેલી, આજ સખી આનંદની હેલી, હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ગેલી, હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ગેલી. જે સુખને ભવ બ્રહ્મારે છે, તે સુખને ભવ બ્રહ્મારે ઈચ્છે, તેરે સાંભળિયોજી મુજને રે પ્રીજે, તેરે સાંભળિયોજી મુજને રે પ્રીજે. ના ગઈ ગંગા ના ગઈ ગંગા ગોદાવરી ઘાસી, ઘેર બેઠા મળ્યા અક્ષરવાસી, ઘેર બેઠા મળ્યા અક્ષરવાસી, ઘેર બેઠા મળ્યા અક્ષરવાસી, ઘેર બેઠા મળ્યા અક્ષરવાસી. આજ સખી આનંદની હેલી, આજ સખી આનંદની હેલી, હરિમુખ
જોઈને હું થઈ છું રે ગેલી. હરિમુખ જોઈને હું થઈ છું રે ગેલી. તપ રે તીરથમાં હું કાંઈ નવ જાણું. રે તીરથ મારે કઈ નવ જાણું. સહેજે સહેજે રે હું તો સુખડા રે માણો. સહેજે સહેજે હું તો સુખડા રે માણું. જે રામ કહે જે રામ કહે સ્વામી સહેજે રે મળ્યા. જે રામ કહે સ્વામી સહેજે રે મળ્યા. વાતની વાતે વાલો અઢળક ઢળિયા. વાતની વાતે વાલો અઢળક ઢળિયા. હે વાતની વાતે વાલો અઢળક ઢળિયા. વાતની વાતે વાલો અઢળક ઢળિયા. મારે આજ સખિયા નંદની હેલી. આજ સખી આનંદની હેલી. હરિમુખ જોઈને હું કઈ છું રે ગેલી. 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સજની કોડે આનંદ કરજો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. ઓ સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા. સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા. ઓ સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા. સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા. ઓ આવી મારા ચંદડાના તાપ નિવાર્યા રે. આવી મારા તંદડાના તાપ નિવાર્યા રે. ઓ સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા. 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 હરખે સુતે હું તો સન્મુખ ચાલી. હો હરખે સુતી હું તો સન્મુખ ચાલી. હો તેડી બેસાડા મેં તો પાયલડી જાલી. તેડી બેસાડ્યા મેં તો પાયલડી જાલી. ઓ અક્ષર ના વાલીડા રે. હો અક્ષર ના વાલીડા ને તાવાને વાલી વાલી વાલી. સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા. સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર શ્રીજી પધાર્યા. સજની કોડે આનંદ મારે ઘેર
श्रीजी पधार्या सजनी घोड़े आनंद मार्ग रे सीधी पधारा ओ सन्मुखे बैसे हूँ तो नीरखवा लागी हो सन्मुख बेसी हूँ तो रखवाला ओ लोकड़ी यानी मैं तो लज्जारे त्यागी लोकड़ियानी में तो लजारे त्यागी ओ मुकड़ू निर्गी ने मारी हो मुकड़ू निर्गी ने मारी भूखलड़ी बागी 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 सजनी घोड़े आनंद मार्गे श्रीजी पधार्या सजनी घोड़े आनंद मार्ग रे सीधी पधारा सजनी घोड़े आनंद मार्गे श्रीजी पधार्या सजनी घोड़े आनंद मार्ग रे सीधी पधारा ओ हरि ने जमाड़ा में तो हाथे साहेली हो हरि ने जमाड़ा में तो हाथे साहेली ओ हरि ने जमाड़ा में तो हाथे साहेली हो हरि ने जमाड़ा में तो हाथे साहेली ओ कुरनी मर्यादा में तो कोरे लही मेली कुरनी मर्यादा में तो और नहीं मेरी ओ श्री जी ने जोई हूँ तो श्री जी ने जोई हूँ तो तई चूर गेली 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 सजनी कोड़े आनंद मारे गर हरि कृष्ण पधार्या सजनी कोड़े आनंद मारे गर श्री जी पधार्या हो सजनी कोड़े रे आनंद मारे गर श्री जी पधार्या कोड़े आनंद मार्ग रे श्री जी पधारा ओ पानन बीड़ी में तो प्रेम तियाली हो प्राणन बीड़ी में तो प्रेम सुहारी ओ पानन बीड़ी में तो प्रेम तियाली पानन बीड़ी में तो प्रेम सुहारी हो हसीने हसीले वाले मुकड़ा मजाली हसीले वाले मुकड़ा मजाली ओ प्रीते आवीने वाला प्रीते आवीने मारा मुकड़ा माली आली आली ओ सजनी कोड़े आनंद मारे गर श्री जी पधार्या सजनी कोड़े आनंद मार्ग रे श्री जी पधारा ओ रंग नारंगीला मुझने रंग तारो लाग्यो हो रंग नारंगीला मुझने रंग तारो लाग्यो केड़े परे चे जीवन प्राण अमारो केड़े परे चे जीवन प्राण अमारो मुक्तानंद केचे मारो मुक्तानंद कैचे मारो जन्म सुधार्यो 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 सजनी घोड़े आनंद मार्गे श्री जी पधार्या सजनी घोड़े आनंद मार्ग श्री जी पधारा सजनी घोड़े आनंद मार्गे श्री जी पधार्या 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 हरे कृष्ण महाराज घनश्याम महाराज श्याम महाराज
મને એક ચરિત્ર મહારાજનું યાદ આવ્યું એમ કે મહારાજ એક વખત દરબારમાં બેઠા હતા. બધા કાઠી દરબાર સવારનો પોર હતો એટલે બધા નિત્ય નિયમનું નહીં ધોઈ અને પવિત્ર થઈ અને મહારાજ આગળ આવીને બેઠા એમ. મહારાજ કે તમારા બધામાંથી ગંદ મારે છે એમ. મહારાજ કે મહારાજ અમે તો અબી હાલ નહીં ધોઈને પવિત્ર થઈને આવીને બેઠા એમ. કે તમારામાં તો લોહી માંસ મરું એવી રીતે ના આવે એવું મને લાગ્યું એમ. મહારાજ કે ના મહારાજ અમે ઘરડે ઘેલામાં જઈને નહીં નાયા સરખી રીતે પવિત્ર થઈ. મહારાજ કે તમે ભગવાનને યાદ કરતા કરતા નાયા હતા કે એમને એમ નાયા હતા એમ. કે મહારાજ અમે તમને યાદ કરવાનું ભૂલી ગયા. તો મહારાજ કે ફરીથી જાઓ. ભગવાનને યાદ કરીને ના આવ તો એ નાયા કહેવા, નહીતર શેમાં નાયા કહેવાય આપણે? લોહી માંસ પરુની અંદર આપણે નાયા કહેવાય. એટલે દરેક કાર્યની અંદર આપણે જે ભગવાનને જો યાદ નહીં કરીએ, જમતી વખતે પણ આપણે કે મહારાજ કે તમારે ભગવાનને એક એક કોળીએ 7 વખત નામ યાદ, ભગવાનનું નામ દઈ ભગવાનને યાદ કરી કરીને જમવું. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાતો ન કરવી. આપણે વાતો કરીએ છીએ ખરેખર ખોટી ટેવ કહેવાય. આ કંઈક વસ્તુ જોઈતી હોય તો માંગી લેવી એમ, કંઈક ખાવાનું પીવાનું, પણ ખોટી ગ્રામ્ય વાતો ન કરવી. ભગવાનને યાદ કરતા કરતા જમવું એમ. તો જ એ આપણે પવિત્ર આહાર કર્યો કહેવાય. નહીતર આપણો પવિત્ર આહાર નહીં ગણાય એમ. એક વખત મહારાજે 500 પરમહંસને બેસાડ્યા બધાને જમવા માટે અને બધાને પીરસ્યું એમ. પીરસી મહારાજ હાથ ધોઈને બેઠા અને ત્યાં એક સંત આવ્યા કે મહારાજ મને થોડું મોડું થઈ ગયું, તમે હવે મને થોડું પીરસો. મહારાજ કે અમે હાથ ધોઈ કાઢ્યા, હવે કઈ રીતે પીરસી એમ. કે મહારાજ કંઈક દયા કરો એમ. કે મહારાજ કે સાંભળ, હવે તું તારા હાથમાં જે પાત્ર છે ને જમવાનું એ લઈ જા અને બધા સંતોને મહારાજે આજ્ઞા કરી અને એક એક કોળીઓ આપો એમ. બધાએ એને થોડું થોડું આપ્યું અને એના લીધેથી એનું આખું પાત્ર ભરાઈ ગયું. અને પછી મહારાજે બધાને જમવાનું કીધું અને પછી બધા જમ્યા. પછી મહારાજે કીધું કે મહારાજ તમે બધા ઉપર તો કૃપા કરી પણ મારા ઉપર તો વિશેષ કૃપા કરી એમ. કેમ? કે તમે બધાને તમારા હાથનું જમાડ્યું, મને તો તમારા હાથનું જમવાનું મળ્યું અને પરમહંસોના હાથનું પણ જમવાનું મળ્યું એમ. એમ આપણે જો આ દરેક કાર્યની અંદર જો ભગવાનને યાદ કરતા કરતા જમીશું, અથવા તો આવી રીતે આપણે સત્સંગમાં જઈએ અને એની અંદર પણ આપણે કંઈક નું કંઈક વાત આપણે લેતા જઈએ જોડે. ખાલી હાથે ના જઈએ. આપણે સ્ટોરે જઈએ રાઈટ, તો સ્ટોરની અંદરથી કંઈક લેતા જઈએ, બાય કરીએ કે ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ. કારની કાર લઈએ, કાર બાય કરવી તો કાર બાય કરીએ, ઘર બાય કરીએ, ગ્રોસરી બાય કરીએ. એમ આપણે અહીંયા આત્માનો ખોરાક લેવા આવ્યા છીએ કે જેથી કરીને આપણો આત્મા બળવાન થાય, આપણો જીવ બળિયો થાય અને ભગવાનનું ભજન ભક્તિ સત્સંગ કરે. મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં શું લખ્યું કે બહુ મોટો વિદ્વાન હોય, બહુ મોટા વિદ્વાન હોઈએ, પણ જો ભગવાનની ભક્તિ અને સત્સંગ જો ન કરતા હોય તો વિદ્વાન પણ અધોગતિ ન પામે, એની ગતિ પણ ઊંધી થાય. એટલે આપણે જો સત્સંગ શરૂઆતની અંદર જ કીધી વડતાલના 16ના વચનામૃતની અંદર મહારાજ કે એમને બીજો કોઈ આગ્રહ છે નહીં કે ફલાણે સત્સંગ કરાવી દઈએ, પણ મોટા મોટા માણસોના સત્સંગ કરાવીએ, મોટા મોટા માણસોને સમાધિ કરાવીએ. અમને એવો કોઈ આગ્રહ છે નહીં. અમાર તો આગ્રહ ખાલી 2 વાતનો છે. એક ભગવાનનું ભજન, બીજું ભગવાનના ભક્તનો સંગ, સત્સંગ કરવો. આ 2 જ વાતનો આગ્રહ છે. અને છેલ્લે શું કીધું? આ 2 વાત એ અમારું અંતરનું રહસ્ય છે. ધીસ ઇઝ માય મેઇન પોઈન્ટ. આપણે પણ મહારાજ તો ખાલી કહે છે, એમને આપણને કહેવા માંગે છે કે આપણે પણ આ 2 વાતનો જ આગ્રહ રાખો, ભગવાનનું ભજન અને ભગવાનના ભક્તનો સંગ, સત્સંગ. આ 2 વાતનો આગ્રહ આપણે પણ રાખવો, કારણ કે આ રહસ્ય ભગવાનનું છે, અંતરનું રહસ્ય છે. એ ભગવાનને આપણને પોતાને જણાવ્યું કે તમારું પણ અંતરનું રહસ્ય આ જ હોવું જોઈએ કે ભગવાનના ભક્તનો સંગ અને ભજન.
એટલે આપણે દરેકે દરેક ક્રિયાની અંદર ભગવાનને સંભાળીએ અને જ્યારે સત્સંગ મળે, ટાઈમ મળે તો સત્સંગ કરીએ. કે સત્સંગથી શું થશે? જીવ બળ ન પામશે. જીવ બળ ન પામે તો દરેક ક્રિયાની અંદર એ ભગવાનને સાંભળે એમ. એટલે આપણને હવે થોડી ધ્યાન પ્રકાશન હરિઉપદેશન વાતો 15 મિનિટ, કારણ કે આપણે ટાઈમનું 7 વાગે થાળ થાય એ પ્રમાણે આપણે 15-20 મિનિટ આપણે આ ધ્યાન પ્રકાશન હરિઉપદેશન અમૃતની વાતો આપણને સિદ્ધાર્થ કરશે. જય સ્વામિનારાયણ. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે. બીજું એક છોકરાને તેના પિતાએ કમાવા મૂક્યા તે વાત. એક મોટા શેઠ હતા, તેને એક દીકરો હતો. તે દીકરાને સારી વિદ્યા ભણાવી છોકરો મોટો થયો. તેના પિતાએ છોકરાના લગ્ન કરી આપ્યા ને પછી તે છોકરાને તેના પિતાએ કહ્યું કે હવે તમે મોટા થઈ ગયા તો ક્યાંય કમાવું જોઈએ. ત્યારે તે છોકરો બોલ્યો કે અરે પિતાશ્રી, હું ક્યાં કમાવા જાઉં? તમે જ્યાં કહો ત્યાં જાઉં. ત્યારે શેઠ કહે, તમે આ મુંબઈ શહેર છે ત્યાં જાઓ, તમને 5 લાખ રૂપિયા આપું. તમે ત્યાં સારા મોટા શેઠોને મળીને સારો ધંધો કરજો ને સાથે સાથે એ પણ ખ્યાલ રાખશો કે ત્યાં કેટલાક ગંઠી ચોરો હોય તેનો વિશ્વાસ ન કરજો, નહીતર તે દુધારા છેતરી જશે ને આપણું ધન લઈ જાય. એ બધી એ છોકરાના પિતાએ ભલામણ કરી 5 લાખ રૂપિયા આપ્યા ને તે છોકરો રૂપિયા લઈ મુંબઈ કમાવા ગયો. આ શેઠનો દીકરો, તેથી તેણે સારા કપડાં પહેરેલા ને મોટા શેઠના દીકરા જેવો લાગતો હતો. ચાલતા ચાલતા વાહન રસ્તે મુંબઈ પહોંચ્યો. એ શેઠના છોકરાને જોઈને ત્યાંના ગંઠી ચોરો જોઈ ગયા ને શેઠના છોકરાને બોલાવા લાગ્યા કે અહો શેઠ, ક્યાંના છો? ક્યાં જવાના છો? શું કરવા આવ્યા છો? આદિ બહુ જ પ્રેમથી આ છોકરાને ગંઠિયાઓએ બોલાવ્યા. તે વાત સાંભળી આ છોકરો એના પ્રેમમાં આવી ગયો. તેથી આ ગંઠિયાઓએ આ છોકરાને કહ્યું કે અહીં સારા ધંધા ચાલે છે ને તમે માલ લેશો ને વેચશો તો સારી કમાણી થશે. ને પછી તે છોકરાને એક મકાન ભાડે લઈ આપ્યું તથા ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા બરાબર કરી આપી. પછી તે કહે, અમે અહીં દલાલનું કામ કરીએ છીએ, તમારી ઈચ્છા હોય તો આપણે અમુક માલ લઈને વેચીએ તો સારી કમાણી થાય. ત્યારે આ છોકરો કે ભલે, આપણે માલ લઈએ ને વેચીએ. તેથી તે દલાલ મારફત અમુક માલ લીધો ને વેચ્યો. તે સારો નફો થયો. એમ 2-4 વખત માલ લીધો ને વેચ્યો એટલે સારો નફો થયો. પછી તે દલાલ કહે, આપણે અહીં બીજો સારો માલ વધારે રોકડેથી લઈએ તો વધારે સારો નફો મળશે. એમ વિશ્વાસમાં લઈ આ દલાલે આ છોકરા પાસેથી બધા રૂપિયા લઈ લીધા. પછી આ દલાલો ક્યાંય તે રૂપિયા લઈને જતા રહ્યા. 2 દિવસ, 5 દિવસ, 15 દિવસ વાટ જોઈ, પણ આ દલાલનું જે કામ કરતા તે રૂપિયા લઈ ગયા. તે દલાલો પાછા આવ્યા નહીં. પછી આ છોકરે શહેરમાં તપાસ કરી કે આ નામનો દલાલને ઓળખો છો? ત્યારે તે શહેરના વેપારી કહે કે આ નામનો કોઈ દલાલ આ શહેરમાં અમોએ ક્યારેય જોયો નથી. ત્યારે આ છોકરે તે વેપારીને વાત કરી કે મારા પાસેથી ઘણા રૂપિયા લઈ ગયા છે. ત્યારે વેપારી કહે, અરે ભલા માણસ, આમ ઓળખ્યા વિના આટલા રૂપિયા દેવાતા હશે? તમે બહુ જ ભૂલ કરી. પછી આ છોકરો બહુ જ ચિંતા કરવા લાગ્યો. મહિના સુધી આ છોકરે પોતાના કાંઈ ખબર ના આપતા તેના પિતાને ખબર કાઢી કે કેમ કઈ સમાચાર નથી આવતા. એ સાંભળી આ છોકરે પોતાના પિતાશ્રીને ગઠિયા રૂપિયા લઈ ગયા તે વાત કરી. તે સાંભળી તેના પિતા વઢ્યા કે તમને કહ્યું હતું કે સારા શેઠને મળજો ને ગઠિયાથી દૂર રહેજો, પણ તમે ગંઠી ચોરોમાં છેતરાઈ ગયા, તેથી તે ગઠિયા રૂપિયા લઈ ગયા. હવે તે રૂપિયા મળશે નહીં. તમે મુંબઈથી પાછા ઘેર આવો. તે સાંભળી છોકરો ઘેર આવ્યો. તેના પિતાએ થોડો ઠપકો આપ્યો કે તમને કહ્યું હતું કે ઘંટી ચોરોથી દૂર રહેજો, પણ તમે તે ઘંટી ચોરોના વિશ્વાસમાં લેવાઈ ગયા, તેથી રૂપિયા ખોયા. આ દ્રષ્ટાંતના સિદ્ધાંતમાં મોટા મોટા સંતો વાત કરી કે એ છોકરાને ઠેકાણે આપણે જીવ છીએ.
ને પિતાને ઠેકાણે ભગવાન છે, ને મનુષ્ય દેહને ઠેકાણે રૂપિયા છે. તે ભગવાને આપણાને આ દુનિયામાં જન્મ આપ્યો ને કહ્યું કે તમો ત્યાં સારા મોટા સત્પુરુષો તથા સારા સજ્જન માણસનો સમાગમ કરજો, તો તમારા જીવાત્માનું મોક્ષ સંબંધી કાર્ય થશે. ને ઘંટી ચોરોને ઠેકાણે કુસંગીઓ આ જીવને ખોટી ખોટી વાતો સંભળાવીને આ સંસારની માયાની મોહજાળમાં ફસાવી દે છે. ને આ મનુષ્ય દેહરૂપી રૂપિયા ખોવાઈ જાય ને દેહને અંતે આપણા પિતા જે ભગવાન આપણને પૂછે કે અરે ભલા માણસ, તમોને આ મનુષ્ય દેહરૂપી ઘણા રૂપિયા આપ્યા હતા, તમને ઘણું કહ્યું હતું, પણ તમે ખ્યાલ ન રાખ્યો ને આ દુનિયાની મોહમાયામાં ફસાઈ ગયા. ને આ મનુષ્ય દેહરૂપી ઘણા રૂપિયાને કુસંગી રૂપી જે ઘંટી ચોરોમાં ખોઈ નાખ્યા. તે આપણે આમાંથી શું લેવાનું કે આપણને આવો મનુષ્ય જન્મ ભગવાને સત્સંગમાં આપ્યો, પણ જો આપણે કાળજી રાખી ભજન નહીં કરીએ ને કુસંગની સોબતમાં લેવાઈ જશું તો મોટી ખોટ જશે. માટે આપણે બહારના કુસંગથી તથા અંતરના કુસંગથી દૂર રહી ભગવાનનું ભજન કરી લેવું, એ જ આ મનુષ્ય જન્મનો ખરો લાભ છે. ને આપણે ખરું તે જ કરવાનું છે. માટે વિશેષ કાળજી રાખવી. બીજું, મોટા સંતે એક વાત લખી કે 12 મિત્રો હતા. તે 12 મિત્રોએ એક વિચાર કર્યો કે આપણે બહાર ફરવા જવું. એમ વિચાર કરી 12 મિત્રો ચાલ્યા. રાત્રિ પડી ત્યાં કોઈ સારી ધર્મશાળામાં ઉતર્યા. સવારે ઉઠી નાઈ દેહની ક્રિયા કરી, નાસ્તો કરીને ચાલ્યા ને બહાર બીજે ગામ જવા માટે રસ્તામાં ચાલતા થયા. તેમાં એક મિત્રના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આપણે 12 જણા હતા, તે 12 જણા આપણે બરાબર છીએ ના? એમ વિચાર કરી સર્વે થોડીવાર ઊભા રહ્યા. એક મિત્ર બધાને ગણવા માંડ્યો, તે 11 થયા. પોતાને ગણવાનું ભૂલી ગયો. બીજા મિત્રને કહેવા લાગ્યો કે અરે મિત્રો, આપણે ગઈકાલે ઘેરથી નીકળ્યા ત્યારે 12 જણ હતા, આજે એક મિત્ર આપણો ક્યાં ખોવાઈ ગયો? એમ વિચારી બધા ચિંતા કરવા લાગ્યા. વળી બીજો મિત્ર ગણવા લાગ્યો, તે પણ પોતાને ગણવાનું ભૂલી ગયો. એમ મારા પરથી બધાએ ગણ્યા ને પોતાને ગણવાનું ભૂલી જાય, તેથી બધા ચિંતા કરવા લાગ્યા કે અરે આપણો એક મિત્ર ખોવાઈ ગયો. એમ ચિંતા કરતા હતા ત્યાં રસ્તામાં ચાલતા એક સારો માણસ ચાલ્યો જતો હતો. આ સર્વેને ચિંતામાં જોઈ, અરે ભાઈઓ, શાની ચિંતા કરો છો? સર્વે એ વાત પૂછી કરી કે અમારો એક માણસ રસ્તામાં ખોવાઈ ગયો. તેણે પૂછ્યું કે કેટલા જણા હતા? ત્યારે કે અમે 12 જણ હતા. આ માણસે સર્વેને લાઈનમાં ઊભા રાખ્યા ને ગણાવ્યા તો 12 જણા થયા. તે રસ્તામાં ચાલતા માણસે કહ્યું કે જુઓ ભાઈઓ, તમે 12 જણા જ છો ને, ક્યાં માણસ ખોવાઈ ગયો તો? તે માણસે વાત કરી કે એક મિત્ર ગણવા લાગ્યો ને 11 જણા જ થયા. ને તે મિત્ર માણસને કહેવા લાગ્યો કે જુઓ ભાઈ, અમે 11 જણ જ છીએ, ક્યાં 12 છીએ? વળી તે માણસે લાઈનમાં ઊભા રાખી સર્વેને ગણવા લાગ્યા. ને આ માણસ કે જુઓ ભાઈઓ, આ સર્વે 11 ને તમે 12માં. તે સાંભળી આ માણસ બોલ્યો કે હું મને ભૂલી જતો હતો. આમાં આપણે શું લેવાનું કે આ દુનિયામાં માણસો, સગા સંબંધી, સ્ત્રી પુરુષો, પુત્ર, માતા, પિતા આદિ બધેનું કરે, પણ પોતાના જીવાત્માના મોક્ષ સંબંધી કામ ન કરે, તે આ ભૂલકણા મિત્ર જેવો કહેવાય. માટે આ ગૃહસ્થી હોય ને સ્ત્રી, પુત્ર, માતા, પિતા આદિ સર્વેનું કરે, પણ પોતાના જીવાત્માના મોક્ષ સંબંધી કામ ન કરે, તો એ મૂર્ખા 12 મિત્રો જેવો કહેવાય. માટે ભલે આપણે આ સંસારમાં રહ્યા હરિભક્તો હોય, સંસારમાં ભલે રહ્યા હોય ને આ વ્યવહાર કાર્ય ઉપરથી કરે, પણ અંતરમાં આ જગત ન ભરે. ને અંતરમાં તો ભગવાનની માધુરી પ્રકાશમાન મૂર્તિ જ રાખે, પણ અંતરમાં આ જગત ન ભરે, તે જ સાચો ભક્ત કહેવાય ને એ જ મોટા સુખને પામે છે. માટે આપણે જેમ બને તેમ ભજન વિશેષ કરવું. ને ભજન વિશેષ કરીશું તો દયાળુ ભગવાન આપણાને જરૂર પોતાની દિવ્ય મૂર્તિનું સુખ આપશે. તે ભગવાનની મૂર્તિમાં તો એટલું બધું સુખ રહેલું છે કે તેનું તો શું વર્ણન થઈ શકે. તો આપણે ભગવાનની દિવ્ય મૂર્તિના સુખનો લોભ રાખી આનંદમાં ભજન કરવું. બીજું, ગુજરાતમાં એક મણિબેન નામના સારા સત્સંગી હતા. તે હંમેશા ભગવાનનું ભજન કરે, માળા ફેરવે, માનસી પૂજા કરે, ધ્યાન કરે ને ભણવા જાય. ને તેમના માતા પિતા સારા સત્સંગી હતા. ને તે ગામમાં બીજા પણ સારા સત્સંગીઓ હતા. ભાઈઓ તથા બહેનોનું મંદિર પણ તે ગામમાં હતું. તે મણિબેન હંમેશા વહેલા ઉઠીને પૂજા કરીને એમના માતૃશ્રી સાથે મંદિર જતા. ત્યાં સારા બહેનો હોય તેનો આ મણિબેન સમાગમ કરતા.
ને પોતાના માતા પિતા જે પ્રમાણે આજ્ઞા કરે તેમાં મણિબેન વર્તતા હતા ને પોતાની માતા જે પ્રમાણે રસોઈનું કામ શીખવાડે તે પ્રમાણે રસોઈનું કામ પણ શીખતા હતા ને તેમને ઘેર ઘનશ્યામ મહારાજની ચિત્ર પ્રતિમા હતી ને પોતાને ઘેર ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિને થાળ ધરાવે, આરતી ઉતારે ને ભગવાનની ખૂબ જ પ્રાર્થના કરે કે હે દયાળુ, હે કૃપાનાથ, તમે મારા ઉપર દયા કરી તમારી દિવ્ય મૂર્તિનું સુખ આપજો ને અનાદિકાળની જે પંચ વિષયની વાસના છે તે ટળાવશો ને આ દુનિયાની મોહમાયામાં હું ફસાઈ ન જાઉં એવી મારા ઉપર દયા કરશો ને શાળાનો ટાઈમ થાય ત્યારે ભણવા જાય, ત્યાં વિદ્યાગુરુ જે પ્રમાણે વિદ્યા ભણાવે તેમ કાળજી રાખી વિદ્યા પણ ભણે. એમ વિદ્યા ભણતા એસએસસી પાસ થયા, પછી 12મા ધોરણમાં પાસ થયા, ભણવામાં પણ હોશિયાર હતા, તે ભણીને બીકોમ થયા. તો આ બાઈ ભણવામાં કાળજી રાખતા ને પોતાની માતા રસોઈનું કામ શીખાડે તે પણ કાળજી રાખીને શીખે ને રસોઈ પણ સારી બનાવતા શીખી ગયા ને મળતે અવકાશે ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરે ને સ્વામિનારાયણે ભગવાને કહ્યું છે કે પૂર્વેનો યોગ ભ્રષ્ટ જીવ હોય ને તેને સારા સત્સંગનો યોગ મળી જાય તો તે જલ્દી ભક્ત બની જાય. તે અનુસંધાનમાં આ મણિબેન પણ પૂર્વેના યોગ ભ્રષ્ટ જીવ હતા ને નાનપણથી જ એમને ભગવાનમાં પ્રેમ હતો. તે શ્રીજી મહારાજે વતનામૃતમાં કહેલ છે ને, અમારો સ્વભાવ એવો હતો કે દેવ મંદિરે જવું, સંત સમાગમ કરવો, કથા વાર્તા સાંભળવી આદિ હતું. તે ભગવાનને કાંઈ કરવું હતું નહીં, પણ આપણને શીખડાવ્યું કે જેમ પોતાના જીવનું કલ્યાણ કરવું હોય તેને સાચે ભાવે ભક્તિ કરવી. તે મણિબેન પણ ખૂબ જ કાળજી રાખી ભજન કરતા હતા. એમ કરતા આ મણિબેનની 18 થી 20 વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યારે તેના માતા પિતા કહે કે હે દીકરી, તમે હવે મોટા થયા, તે સારા સત્સંગી સાથે તમારા લગ્ન કરીએ. તે સાંભળી આ મણિબેન બોલ્યા કે હે માતા, હે પિતા, મારે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા નથી. લગ્ન તો 84 લાખ જન્મમાં કર્યા છે. મારે મારા ભગવાન સાથે લગ્ન કરી મારા જીવાત્માનું કલ્યાણ કરી આ છેલ્લો કરવો છે. તે સ્વામીએ કીર્તનમાં કહ્યું છે ને કે રે સગપણ હરિવરનું સાચું, બીજું સર્વે ક્ષણભંગ કાચું. જો આ મણિબેન પૂર્વના યોગભ્રષ્ટ જીવ હતા. તે પોતાની યુવાની અવસ્થા હતી પણ એમને સાચે ભાવે સત્સંગ કર્યો હતો તો લગ્ન કરવાની ના પાડી. ત્યારે મણિબેનના માતા પિતા તે મણિબેનને કહે કે હે દીકરી, તમારા લગ્ન તો કરવા પડે, પરણીને ભગવાનનું ભજન કરજો. તે સાંભળી મણિબેન બોલ્યા કે હે માતા, હે પિતા, મેં પહેલા પણ તમને કહ્યું હતું કે મારે લગ્ન કરવા નથી. તો પણ એ મણિબેનના માતા પિતાએ મણિબેનને બહુ જ સમજાવે કે તમે લગ્ન કરી ભગવાન ભજજો. એમ ઘણું સમજાવ્યું તો પણ આ મણિબેને તો લગ્ન કરવાની ના જ પાડી. તો પણ એમના પિતા કહે લગ્ન તો કરવા જ જોઈએ. એમ કહી એમના માતા પિતાએ પોતાની જ્ઞાતિમાં સારા કુટુંબના દીકરા સાથે સગપણ કર્યું ને થોડા સમય પછી લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું ને લગ્ન પણ કર્યા. લગ્ન કર્યા પછી ઘણા સમાજમાં એવો રિવાજ હોય છે કે જેના લગ્ન હોય તેને તેમના સગા સંબંધીઓ ચાંદલો કરતા હોય. તે અનુસંધાનમાં આ તેમના સગા સંબંધીઓ ચાંદલો કર્યો. તે જોઈ આ મણિબેન પણ ત્યાં જ હતા ને પોતાના લગ્ન પ્રસંગે સગા સંબંધીઓને ચાંદલો કરતા જોઈ પોતાના હાથના તથા કાનના તથા નાકના તથા પગના આદિના દાગીના ઉતારીને પોતાના પતિના હાથમાં આપી દીધા ને બોલ્યા, લ્યો ભાઈ, હું પણ આ તમોને ચાંદલો કરું છું. એમ બોલી છેડાછોડી બાંધી હતી તે છોડી નાખી ને મીંડોળ પણ છોડી નાખી ને ત્યાંથી આ મણિબેન ચાલી પોતાને ઘેર ગયા ને જાનમાં વરરાજા તથા તેમના સર્વે સંબંધીઓ પોતાને ઘેર ગયા. તે જોઈ આ મણિબેનને તેમના માતા પિતાએ થોડો ઠપકો આપ્યો. ત્યારે આ મણિબેન બોલ્યા, જુઓ માતા, જુઓ પિતા, મેં તમને પહેલેથી જ કહ્યું હતું કે મારે પરણવું નથી. મારે તો ભગવાનનું ભજન કરી મારા આત્માનું કલ્યાણ કરી લેવું છે. તે સાંભળી તેના માતા પિતાએ જાણ્યું કે આ બેનને ભજન કરવું છે તો ભલે કરે. પછી આ બેન તો ખૂબ જ ધ્યાન ભજન કરે અને માતા પિતાની આજ્ઞા લઈ બીજા પણ ઘણા બહેનોને ભગવાનની વાતો કરે કે જુઓ બહેનો, આપણને આવો મનુષ્ય જન્મ મળ્યો તો આ મનુષ્ય જન્મને પામીને આપણા જીવનો મોક્ષ કરી લેવો. આવી વાતો સંભળાવતા તેથી લાખો બહેનોને સત્સંગ કરાવ્યો ને માતા પિતાની આજ્ઞા વડે જે ઘરનું કામકાજ હોય તે કરે ને ટાઈમ મળે ત્યારે બહુ જ કાળજી રાખી ધ્યાન ભજન કરે ને ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરતા ભગવાનની મૂર્તિના સુખમાં તલ્લીન બની જતા ને દેહને અંતે તે બેનને ભગવાન તેડવા આવ્યા ને તે બેનને ભગવાન પોતાના ધામમાં તેડી ગયા ને ભગવાનના અક્ષરધામમાં બહુ જ સુખ છે. તે સુખને ભગવાને આ બેનને દેહને અંતે આપ્યું ને મહાસુખ્યા થયા. આમાં શું લેવાનું કે આ બેનને ભગવાનને વિશે હેત થયું. તેથી આ માયામાં ન લોભાતા
ભગવાનની મૂર્તિમાં હેત કર્યું, તેથી ભગવાનને સુખે સુખ્યા થઈ ગયા. તો આપણે ભગવાનનું ભજન કરી આપણા જીવનું કલ્યાણ કરી લેવું એ જ મોટો લાભ છે. માટે આપણે કાળજી રાખી ભગવાનનું ભજન વિશેષ કરવું. સંસાર છોડવાની જરૂર નથી. સ્વામીજીએ 3 દ્રષ્ટાંત આપ્યા. ત્રણેયમાં છેલ્લે તો એવું જ કીધું કે કાળજી રાખી વિશેષ ભજન કરવું. તે મહારાજનો જેમ આગ્રહ છે કે કાળજી રાખી, અમારો તો એ જ રહસ્ય છે કે કાળજી વિશેષ ભજન કરવું ને સત્સંગ કરવો. તો આપણે પણ કાળજી રાખી વિશેષ ભજન કરવું અને સત્સંગ કરવો. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામિનારાયણ હરે. પ્રથમ સવારના 4 વાગ્યાની આસપાસ જાગી જવું ને જાગીને મોઢું ધોઈને પ્રથમ 5 કલાક ધ્યાન કરવું. તે કેવી રીતે? તો પોતાના 3 દેહની ભાવના ટાળીને અક્ષર બ્રહ્મ સંગાથે પોતાના જીવાત્માની એકતા કરી ભગવાનનો અપાર મહિમા સમજીને ધ્યાન કરવું. ને ભગવાન તે કેવા છે? તો અનંત કોટી જે બ્રહ્માંડ તે તો અક્ષરધામના એક રૂવાડામાં ઉડતા ફરે છે. એવું જે અક્ષરધામ તેમાં અનંત કોટી મુક્ત, તે પણ જેના એક રોમમાં લીન થઈ જાય. એવા સમર્થ જે ભગવાન તે તેજોમય, એવું જે અક્ષરધામને વિશે ભગવાન અખંડ રહ્યા છે. તે ભગવાનને મૂકીને આ પંચવિષયના સુખમાં હું શું પ્રીતિ રાખું? તે આવા મોટા જે ભગવાન તેના એક અંગ માત્રનું ધ્યાન કરવાથી અપાર સુખ આવે છે. એવા મોટા ભગવાન તે મારા આત્માને વિશે અખંડ રહ્યા છે. તે હું આ પંચવિષયના સુખમાં શું પ્રીતિ રાખું એમ જ્ઞાને કરીને જાણવું. ને તે પંચવિષયના સુખ તો વિસ્તારના ખાતર કીડાને પણ મળે છે. તે તો મોટો રાજા હોય, જેમ કૂતરાને બટકું રોટલો નાખે તેવા છે. તેમાં હું શું પ્રીતિ રાખું? એમાં તો અપાર દુઃખ છે. એવો ભગવાનનો મહિમા સમજીને સર્વના સુખનો ત્યાગ કરી ભગવાનનું ધ્યાન કરવું. ને ધ્યાન કરવું ત્યારે ઉપર કહ્યો તે પ્રમાણે સાંખ્ય વિચાર કરીને પોતાના ચિત્તની વૃત્તિ સ્થિર કરી ને પોતાના ચિત્તની વૃત્તિ નાસિકાના અગ્ર પર રાખવી. ને નેત્ર મીચીને તે નાસિકાના અગ્ર ઉપર વૃત્તિ રાખવાથી સર્વે સંકલ્પ ટળી જાય છે. ને તે અગ્ર ઉપર ન રાખે તો બરાબર ટળતા નથી. ત્યાર પછી સુવર્ણના સમાન તેજસ્વી છે મૂર્તિ જેની, ને સર્વ અંગમાંથી શીતળ શાંત તેજના કિરણો નીકળે છે. ને તે મૂર્તિની ચારે બાજુ તેજ જ રહેલું છે. તે જ્યાં જુએ ત્યાં એવું તેજ જ દેખાય. એવા જે આપણા ઈષ્ટદેવ જે ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિને ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પોતાના અંતરના તેજના સમૂહને વિશે ધારવીને આવી રીતે ધ્યાન કરવા બેસે ત્યારે પહેલા આવી રીતે કરીને એક એક અંગ જોતા જવું અથવા સમગ્ર મૂર્તિને સામટી જોવી. તે ધ્યાન કરતા લાંબે શ્વાસોશ્વાસે નામીએ સહિત સ્વામિનારાયણનું નામ લેવું. ને આવી રીતે એકલું ધ્યાન કરે ને ભગવાનનું નામ ન લે તો સંકલ્પ થાય ને તેથી ધ્યાન બરાબર થાય નહીં. માટે આવી રીતે કરવું તે ધ્યાન સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. એટલે મને પહેલું એક્ઝામ્પલ યાદ આવ્યું. એમાં મનુષ્ય દેહને કઈ જગ્યાએ ગણ્યો? રૂપિયાના ઠેકાણે ગણ્યો. કે શેઠે એ ભક્તને પોતાના દીકરાને મુંબઈ મોકલ્યો અમુક રૂપિયા આપી. એમ રૂપિયાની જગ્યાએ કોણ છે? આ મનુષ્ય દેહ છે. આપણને મનુષ્ય દેહની અંદર about 80 વર્ષ જીવો તો કેટલા દિવસ થાય? 30,000 દિવસ. 30,000 રૂપિયા આપણને આપ્યા. શેઠે તો પેલા 5 લાખ રૂપિયા આપ્યા. આપણને એટલા બધા મહારાજ રૂપિયા આપ્યા નથી, આપણને 30,000 રૂપિયા આપ્યા. એમાં આજનો દિવસ તો કહેવાય કે 1 રૂપિયો, એક દિવસ એટલે 1 રૂપિયો જ્યો હે. એટલે આપણે આ વિચાર કરો કે તારા રૂપિયા જવા માંડે છે, આયુષ્ય ઓછું થવા માંડ્યું છે ધીરે ધીરે. ગમે તેટલું આપણે પકડી રાખીએ તો તે એ આલવું જ પડે, એ રૂપિયો જતો જ રહેવાનો છે. પણ એ રૂપિયાની અંદર કે એ પૈસાની અંદર કે એ મનુષ્ય દેહનું એક દિવસનું આયુષ્ય છે, એની અંદર જો આપણે ભગવાનને સંભાળીને કામ કર્યું હોય, કાળજી રાખી. શબ્દ કેવો વાપરે સ્વામી? કાળજી, કેરફુલી. પછી મહારાજે તો કયો શબ્દ વાપર્યો છે અંત્યના 9માં વચનામૃતની અંદર? જાણપણા રૂપ ધામના દરવાજે ઉભા રહેવો. સિક્યોરિટી ગાર્ડની જેમ, સિક્યોરિટી ગાર્ડ આપણે એ જગ્યાએ ઊભું રહેવું કે મને ભગવાન સિવાય બીજું કંઈ તો પહેરી જતું નથી ને. કંઈ કામ, કોઈ વસ્તુ, કોઈ પદાર્થ, કોઈ વાસના, કામ, ક્રોધ, લોભ, ખાસ ચેક કરતું રહેવું. કારણ કે જે જગ્યાએ આપણે ભગવાનને રાખ્યા છે એ જગ્યાએ આપણે જાણપણા ધામના દરવાજે ઊભું રહેવું. મહારાજે એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે કાર ચલાવતા હોઈએ તો કેટલી બધી જગ્યાએ વૃત્તિ રાખીએ. એ વખતે ઘોડાની વાત કરી. ઘોડેસવારો હોય એ સામે ઘોડામાં ખાડામાં ના પડે,
કે પેંકડામાં એનો પગ બરાબર રાખે, એનો જે લગામ હોય એ બરાબર ખેંચે કે ઢીલી કરે, કે જે ચાબુક હોય એનાથી મારવાનું એ મારે, કે જેથી કરી જે જગ્યાએ ડેસ્ટિનેશન હોય એ જગ્યાએ પણ પાછો બીજી જગ્યાએ જાય તો ક્યાં જવું, એટલે ડેસ્ટિનેશન પ્રમાણે પણ જવું પડે. આજુબાજુમાં માણસ હોય તો વાત કરે, કેટલી બધી જગ્યાએ વૃત્તિ રાખે છે. એમ એક બે વૃત્તિ મહારાજે પ્રથમના 23ના વચનમાં બે વૃત્તિ વધારવાની કીધી. એક ભગવાન છે એ જગ્યાએ એનો પ્રેમ યુક્ત, કે જેથી કરીને આપણને ભગવાનમાં પ્રેમ રહે. અને બીજી એ જગ્યાએ કે બીજું કંઈ તો પેસી જતું નથી ને, એમ પેસે તો કાઢી કાઢવું. કઈ રીતે કાઢવું એ પણ મહારાજે મધ્યના 45ના વચનમાં કીધું, કે બધાનું નામ દીધું. એની અંદર આચાર્ય મહારાજનો, અયોધ્યાવાસી, ગ્રહસ્થ, બાઈ ભાઈ, સાધુ, બ્રહ્મચારી બધાને બોલાયા અને બધાને કીધું કે આ 51નું ટોળું એથી પર થઈ શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ આત્મા રૂપ થઈ અને ભગવાનનું અંદર જોડાવું, ભગવાનનું ધ્યાન કરવું. અને આની અંદર એક તલ માત્ર અમારે કસર રહેવા દેવી નથી. અને જો રહેશે તો એ કાં તો બદ્રિકાશ્રમમાં અમે લઈ જઈશું, કાં તો શ્વેતદ્વીપમાં લઈ જઈશું, અને એની એક કસર ટળાઈ અને ભગવાનના ધામમાં પછી જશે એમ. એટલે આપણે જો અહીંયા બદ્રિકાશ્રમમાં જઈએ તો એનો આથી 1000 ગણું કરવું પડે, શ્વેતદ્વીપમાં તે 1000 ગણું કરવું પડે, બદ્રિકાશ્રમમાં 100 ગણું કરવું પડે. પણ અહીંયા જ આપણે જો થોડી ઘણી જે કંઈ કસર હોય, આપણી જે સ્વભાવ હોય કે આપણી વાસના હોય એને ટાળી અને જો ભગવાનમાં ધ્યાન રાખી, કાળજી રાખીને જો ભજન કરીએ તો આપણું ટૂંક સમયમાં કામ થઈ જાય. નહીતર તો ઘણો લાંબો વાર થાય એમ. મહારાજ કે અમને કોઈ ઉતાવળ છે નહીં, તમને ના ઉતાવળ હોય તો આપણને આવા ભગવાન, આવા સંત મળ્યા તો આપણે કેરફુલી જો ધ્યાન રાખીને કરીએ તો આને આ જન્મે આપણી જે કંઈ કસર હોય એ ટળી જાય અને આપણે આ કામ જલ્દી થાય. આપણને મુકેશભાઈ આપણને હમણાં જ ક્યાંક જોયેલી. ઓ આઈ 33મી વાત. હરિભક્તોએ આહાર વિહારની હંમેશા શુદ્ધિ રાખવી. આહાર એટલે જમવાનું, આદિને વિહાર એટલે બોલવું, ચાલવું, જોવું, સાંભળવું આદિ. 34મી વાત. હરિભક્તોએ પવિત્રપણે ભગવાનના થાળ બનાવવા ને ભગવાનને ધરાવવા અને પછી જમવા. ઘી, તેલ, દૂધ, પાણી આદિ ગાળી તથા લોટ આદિ ચાળી તથા અનાજ શાકભાજી આદિ બરાબર સાફ કરી જોઈને વાપરવા. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. એની અંદર આપણું સ્વામી બહુ સરસ વાત કરી. આપણો આહાર વિહાર શુદ્ધ રાખવો. આહાર વિહાર શુદ્ધ રાખીશું તો આગળ બીજું ધ્યાન ને બધું જે કરવું હોય એ થઈ શકે. આપણું મન પવિત્ર હોય તો ધ્યાન સુખેથી થાય. અને એની અંદર ભગવાને શું કીધું, સ્વામીએ વાત કરી કે ભગવાનના થાળ કરીએ એ પવિત્રપણે કરવા. એટલે નાહી ધોઈ ભગવાનનું નામ લેતા લેતા જે થાળ કરે હોય તો મહારાજ આપણો થાળ જમા. તો પછી આપણે ગામની વાતો કરતા કરતા થાળ કર્યો તો મહારાજ કે એ થાળ સંતોય કહેતા હોય જો ભગવાનનો થાળ બનાવતા હોઈએ, જમવાનું બનાવતા હોઈએ, બીજી બધી વાતો કરતા બનાવીએ તો એની અંદર અપવિત્રતા આવે. તો એવો થાળ ભગવાન જમા નહીં. તો આપણે જો શુદ્ધ ભાવે પવિત્રપણે થાળ બનાવીને મહારાજને જમાડીએ તો મહારાજ જરૂર જમાવે.
ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આપણે આજે સંદીપ કુમાર અને સ્મિતાબેન એમની એનિવર્સરી જાન્યુઆરીની 26મી ગઈ, 30મી એનિવર્સરી 1992ની અંદર એ જાન્યુઆરી 26 મેરેજ થયા હતા એમના. એટલે 30th એનિવર્સરી આપણે ભગવાન શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ ઘનશ્યામ મહારાજના ચરણ કમળમાં પ્રાર્થના કરીએ કે મહારાજ એમના ભગવાનની ભક્તિ, સત્સંગ, સેવા અને ભગવાનમાં પ્રેમ થાય. આ બધું કરવાનું કારણ શું? આ બધું આપણે આમ કહીએ કે ભાઈ આ સાધન કરીએ, આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ, ભગવાનને ભજન કરીએ, આ બધું કરીએ. કરે કેમ? તો કે ભગવાનમાં આપણને પ્રેમ થાય. આપણે ભગવાનમાં પ્રેમ કરવા માટે જ તે આપણને મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે. તો એમને પણ ભગવાનમાં આવી રીતે પ્રેમ થાય. બંને સંદીપ કુમાર અને સ્મિતાબેનના એ જ આપણે ભગવાન શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ ઘનશ્યામ મહારાજના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ. સુખિયા તો છે ભગવાન અને સ્વામીએ ખૂબ સુખિયા કર્યા છે અને વધારે સુખિયા થાય એ જ ભગવાનને પ્રાર્થના. અને આપણે થોડી વાર ધૂન કરીએ. ઘનશ્યામ મહારાજ જય. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 ઓ પછી લે ને તું સ્વામિનારાયણ પછી લે ને તું સ્વામિનારાયણ ઓ પછી લે ને તું સ્વામિનારાયણ પછી લે ને તું સ્વામિનારાયણ ઓ સ્વામિનારાયણ 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 ઓ સ્વામિનારાયણ 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 ઓ ભજી લે ને તું સ્વામિનારાયણ ભજી લે ને તું સ્વામિનારાયણ ઓ ભજી લે ને તું સ્વામિનારાયણ ભજી લે ને તું સ્વામિનારાયણ ઓમ નમો સ્વામિનારાયણાય 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 નમો સ્વામિનારાયણાય ઓમ 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 નમો સ્વામિનારાયણાય સમનારાયણ 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 અરે
ખાલી એક વાત કરવી હતી કે આ સમયો પણ સંદીપ કુમારે અને ચકુબેને તે સ્મિતાબેને તે સ્પોન્સર કર્યો છે ભક્તો એમની એનિવર્સરી માટે. એટલે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કે એમનો ભગવાનની ભક્તિ સત્સંગ અને ભગવાનમાં પ્રેમ થાય એ ભગવાનને પ્રાર્થના. આપણને સંદીપ કુમાર આપણને થાળ કરશે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી. આવજો ચોગલાધારી મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી. મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી. હે લાડુ જલેબી ને સેવ સુવાળી લાડુ જલેબી ને સેવ સુમારી હું તો ભાવે કરી લાવું ભારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી. મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી. સુરણ પુરણ ને ભાજી કારેલા પાપડ વડી ઈ સુરણ પૂરણ ને ભાજી કારેલા પાપડ વડી વઘારી. એ વંતક વાલોડના શાક કર્યા મેં તો વંતક વલોડના શાક કર્યા મેં એ ચોળા પડી ચમકારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી. મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી. કાજુ કમોદનો ભાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી. કાજુ કમોદનો ભાત કર્યો મેં તો દાળ કરી બહુ સારી. એ લીંબુ કેરીના લેજો અથાણા લીંબુ કેરીના લેજો અથાણા. કઢી કરી છે કાઠિયા વાડી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી. મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી. મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી મારે ઘેર આવજો છોગલા ધારી. મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી. માનસી
ઘનશ્યામ મહારાજની જય. લવિંગ સોપારીને પાન બીડી થજ, લવિંગ એલચી સારી. લવિંગ સોપારીને પાન બીડી તજ, લવિંગ એલચી સારી. એ નિસ્દિન આવો તો ભાવે કરી ભેટો, ઓ નિસ્દિન આવો તો ભાવે કરી ભેટો. એમ માંગે જે રામ બ્રહ્મચારી, મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી, મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી. મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી, મારે ઘેર આવજો ચોગલાધારી. લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાન નકી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાન નકી. બીડી પાન નકી મન ભાવન કી, બીડી પાન નકી મન ભાવન કી. લેતા જાવો રે સાવરિયા બીડી પાન નકી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાન નકી. કા તો ચૂનો વળી લવિંગ સોપારી, કા તો ચૂનો વરી લવિંગ સોપારી. એલચી મંગાવું મુલતાન નકી, લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાન નકી. લેતા જાઓ રે સાવરિયા બીડી પાન નકી. એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી, એક એક બીડી મોરે સાસુ નણંદ કી. दूसरी बीड़ी मोरे लालन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की. आवो हरि कृष्ण पाटे बेसाड़ू, आवो हरि कृष्ण पाटे बेसाड़ू. बाजी खिलाऊं सारी रहनन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की. प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी, प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी. आपो प्रसादी हमने आपो प्रसादी, आपो प्रसादे हमने आपो प्रसादी. प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी, प्रेमानंद कहे आपो प्रसादी. इतली अरज तोरे दाशन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की. लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की. स्वामी नारायण 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 स्वामी
સ્વામિનારાયણ 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 શ્યામ મહારાજની જય. શ્યામ મહારાજની જય. જય સદગુરુ સ્વા જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સજાનંદ દયાળુ સજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુ નામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા વંદુ કર જોરી પ્રભુ વંદુ કર જોરી ચરણે શીશ ધરાથી ચરણે શીશ ધરાથી રૂખ નાખ્યા તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નારાયણ નર ભ્રાતા નિજ કુળ તનુધારી પ્રભુ નિજ કુળ તનુધારી પામર પતિ તયો દારા પામર પતિ તયો દારાય ગણિત નારી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિના
तरसे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयवसर करुणा निधि करुणा भोगी वाले करुणा भोगी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद वृंदावन चंद जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 प्रभु तव पदे मम वृद्धि राखो भक्तों पालन करो प्रभु सर्वयाम करो प्रणाम जीवती तदास्ते वेदोस्ते उच्चरे सेनारो वसुसेतनमयण समान ब्रह्मांड कोटि परे माया काढ़ वीस सी सुरगणो अज्ञान लो प्रेक्षण देवाय अधिपति श्री स्वामीनारायण आदि अक्षरधाम दियो महिमा जय जय हजारी आप्या सुख अपार भक्त जन दे दिले हरि ने गया हीरा सहित दान करवा के करुणा करी बंधु मंगल मूर्ति उदकड़ी सर्वोपरि श्री हरि धन क्या कौशल देश वेश पटको लय तीर्थ माही फल रामानंद मोड़ा सर्वचन देव यज्ञादि मोटा करया मोटा धाम चाया गढ़पुरे तेरे सगाई अंतर दान तया हिराणी सबसे मुआ उतरी माता सुचिता
कायेन वाचा मनसेंद्रियवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि तुलसीदास महाराज की जय घनश्याम महाराज की जय हरि कृष्ण महाराज की जय बोल बोल से स्वामी भगवान की जय नारायण देव की जय लक्ष्मी नारायण देव की जय राधा कृष्ण देव की जय नारायण देवनी जय श्री कृष्ण भंजन देवनी जय हरि छड़ी डूबेगी नशा हरि के जामा मृत की मारा काने कुंदर मारे मुगर माले तिलक में कपाते से लाए बाज बंद करे पुतिकरा हाथ मार रुमाल है अमलावान ये देख नरो काने घड़ियार मंगा जाने के संगरी वे देवा यक्षदाम नदी पति सो पति सो कथा है सो कहना कारण कहना राजा तेरा समाज के समाज हरि